दिव्य देहधारी कृपानाथ प्रभु सद्गुरु। दिव्य देहधारी कृपानाथ प्रभु सद्गुरु। सजीवन मूर्ति मारा नाथ श्री परम गुरु। सजीवन मूर्ति मारा नाथ श्री परम गुरु। दिव्य देहधारी कृपानाथ प्रभु सद्गुरु। दिव्य देहधारी कृपानाथ प्रभु सद्गुरु। सजीवन मूर्ति। देवाधिदेव वितराग श्री परम गुरु। देवाधिदेव वितराग श्री परम गुरु। परम कृपालु दीनानाथ प्रभु। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाणु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः. A divine master ruling the hearts of millions, whose majestic presence and one radiant smile is worth more than all the gold in the universe. Pujya Gurudev Shri graced Dubai, and the mumukshus of Middle East transcended the realm of the material world, embraced by the boundless ocean of eternal love. और फिर हुई खुशियों की बेशुमार बारिश, भीगे शरणार्पित सर्वार्पित और हृदयार्पित के आत्ममन। जब मिला पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य, दिव्य यात्रा के अनमोल पलों का उपहार। ग्वालियर, झांसी, ओरछा में मोह विजेता पूज्य गुरुदेव श्री के साथ शौर्य की नई कहानियां लिखी गई। सोनगिरी में भक्ति दाता के साथ भक्ति का अनहद आनंद पाया। आगरा में अपने सरताज आत्मरसी साहिब जी के साथ किए नाटक समय सा रचना भूमि दर्शन। मथुरा वृंदावन में अपने श्री कृष्ण के साथ प्रेम की गहराइयों का किया अनुपम एहसास। हमारे दिव्य रंगरेज साहिब जी ने अपने रंग में रंग दिया हमें और भर दी हर एक भक्त की झोली। Let's first relive the grandeur of this unforgettable Dubai Dharma Yatra through a captivating 8-minute video, followed by a 25-minute super elevating Hridyarpit, Sarvarpit, Sharnarpit Shibir 2025 video. I've been following Guruji since almost a year now on YouTube. This is my first time coming. He is able to explain it in such a simple way. Every single aspect that we feel is so difficult to navigate through in life, he comes down to the basics so that even a child can understand. I've been watching a lot of videos of him and listening to the satsang, getting inspiration. It was like my first experience and it was really, really ethereal. And I think I've started my journey from here, so it was really nice. I'm a film director. I'm very keen कि कभी मैं एक बार सुनूंगा. I can't explain what I got from him. Life थोड़ा change कर दिया. ऐसा लगता है कॉलर से पकड़ के ऐसे कुछ झंझोड़ दिया. ऐसे एक फीलिंग हुआ. बस I'm very grateful and thankful. This was my first time attending. In such a busy life, you're looking for that something that slows you down. So it was very, very enlightening for me and I really enjoyed it. It was an enormous feeling and the heart is full of a lot of love and gratitude. Honestly, it's so difficult to put certain things in words. What I experienced today is really magical.
मंगल ये अवसर आंगन आयो जी। खम्मा घड़ी साहेब आवो जी, प्राण प्यारा नाथ पधारो जी। केसरिया गुरुवर भारा उत्सव बनकर है आए, परम कृपा बरसी मंगल बेला है आए, छेड़ो कोई शहनाई। A home would not be a home without Param Kripalu Dev being consecrated in it. Before I've moved into this house, you've made the home a mandir, ready for our spiritual growth. अवसर मंगल अवसर धन्य अवसर जी, प्यार सद्गुरुदेव पधार्या जी। आप पधारे भाग्य हमारे, अंतर हर्षमय। आप पधारे भाग्य हमारे, अंतर हर्षमय। दुनिया का सुख चरण है तेरे, जय जयकार लगाए पधारो हमारा गुरुवर जी। अतुलित भाव भरा मन झुक जाए, भर के श्रद्धा से पार लगाना भगवन हमको। કૃપાદેવને જ કહેજે મને જ્યાં મોકલવું હોય તો મોકલજો, પણ તારી સાથેનું અનુસંધાન, કારણ કે આ તો મોતી એકવાર દરિયામાં પડી ગયું પછી મળવું મુશ્કેલ છે, આ એવું મોતી છે। બહુ મનમાં ડર છે કે જો આબોમાં નહીં થાય તો હવે અહીંયાથી જઈને પછી ચિયરને ફેતમાં બદલી નાખ, તું છે એટલે થશે, અને તો તારું નામ લજાશે, કે તારા શરણાગતને આટલો આપતો નથી, એના જ માથે પડો, એટલે આપણો પુરુષાર્થ પ્રત્યે आज इबादत रूबरू हो गई, सद्गुरु साहेब के मिलने से हर आरज़ू हर दुआ पूरी हुई। सर्व मंगल हो, सर्व मंगल हो, दर्शन तारा लागे प्यारा, परम कृपालु मलया मने। सतनाम मां तुझ रमे, सौથી વધુ હવે तुझ गमे। અંધારા એવા જીવનમાં આપ્યો રાજચંદ્રનો પ્રકાશ, કર્યો ઉપકાર આમાં। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, प्रेम का सबके दिलों पे ध्वज है फहराया। कृपालु देव कृपालु, कृपालु देव कृपालु, शूरवीर बलवान दयामय, अभय चरण रक्षक करुणामय वो कहलाए।
दिल तुझ पर वारो ओ सद्गुरु दे, ये शीश झुकाऊं ओ सद्गुरु दे, तेरी सेवा करूं जितनी कम है वो। जयवंत रहो जयवंत रहो। हकीकी बिला हुदूद मुहैतुल रहमा अहुरा बल्लका बारकता हज़रुहा अल मुतवगा माइक नाम मुज़ाहिरना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की मेरी बारी। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। के जोड़े ता मेरे जोराज, के जोड़े ता मेरे जोराज, जहाँ लगी अतार लिया, चमके रे चांदलिया, के जोड़े ता मेरे जोराज, के जोड़े ता मेरे जोराज। हो तेरी छाँव में जीना है मुझे, बंधन इस जग के आऊं छोड़ के, प्यार से ये नाता सींचा है तूने, अब न टूटेगा ये नाता, जुड़ गया जन्मों का रिश्ता, सद्गुरु तू मेरी हर सांस में बसा। सोनागिर जी की 3 विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है 17 बार समोचरण आया। दूसरी शास्त्र की विशेषता ज्ञानार्णव ग्रंथ है, सुचंद्राचार्य के ज्ञानार्णव ग्रंथ ध्यान का ग्रंथ है, इसी पहाड़ पर लिखा गया है। और ये सुचंद्राचार्य देव की विशेषता, शास्त्र की विशेषता, और गुरु नहीं हो तो कुछ नहीं हो। और गुरु नंद कुमार, अनंत कुमार 5.5 करोड़ मुनिराजों के साथ मुक्ति पधारे। नंद कुमार देव सोनागिर की 3 विशेषताएं तो गुरु जी भी 3 बार, लेकिन मेरा निवेदन है 3 बार नहीं, 17 बार जो भगवान आए हैं, भावना की बात है। चंद्र प्रभु नीचा करी नित्य करिए रे, नित्य करिए रे, नित्य करिए, करिए तो भव जल तरिए।
भावना भावता 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 जीव रहे। सम्यक दर्शनी केवल ज्ञान ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। राजचंद्र दे परम कृपालु राजचंद्र दे सद्गुरुदेव। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तेरे चरणों की छाया में संवरा जीवन मेरा। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना। सपने सच करने की मेरी बारी। खम्मा घड़ी साहेब आवो जी। प्राण प्यारा नाथ पधारो जी। केसरिया गुरुवर भारा शान है इस युग की। उत्सव बनकर है आए परम कृपा बरसी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तन तदारे दीम दीम तदेरे ना तदानी दीम तदानी दारे दीम दीम तनना नि दानी दानी दा बाबा अटक अटक दुआ संसारे धर्म न विजय बने। गुरु ध्यान मथैने मगन मगन तू मिथ्यात्व हरे। હું લક્ષ્મીબાઈ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં લોહી વહે છે, જ્યાં સુધી મારા શ્વાસોમાં પ્રાણ છે, હું પૂરી નિષ્ઠાથી ઝાંસીની સેવા કરીશ। અમે પણ ઝંપલાવશું, અમે પણ આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી તે વિષયાદી સામે અતિ હઠ કરી તેને હટાવશું। અમારું સુરાતન જોઈ દર્શનમાં દંગ રહી જશે। आशीष द्यो विजय भवा। लगा तेरा रंग मेरे ओ कृपालु देवा। लगा तेरा रंग मेरे ओ कृपालु देवा। मैं खड़ा तेरे आगे अपनी फैला के झोली। मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। लगा तेरा प्रेम रंग मेरे गुरुदेवा। लगा तेरा प्रेम रंग मेरे गुरुदेवा। हो
हो पापा ने मारी प्रेम पिचकारी, लो भीगे हम सब आज, हो मन बसिया रे रंग रेजा। ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे, राज भक्तों पे रंग बरसे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। इस साल कुंभ में मान्यता रखे थे गुरुजी कि आपके साक्षात दर्शन हो जाए, हमारे सच्चे योगी जी के दर्शन हो जाए, और ले गुरुजी पधार गए हमारे यूपी में। धन्यवाद। आगरा का पेठा, वृंदावन की होली, अरे बनारस का पान, यहाँ तक के आगरा का ताजमहल, सब चीज एक तरफ और हमारे गुरुजी के दर्शन एक तरफ। तो क्या कह रही थी मैडम जी कि हम गुरुजी को कैसन जानते हैं? अरे काय पटांग बात करत हो। अरे हम सब तो गुरुजी के बहुत भगत, बड़े वाले भगत हैं। अरे YouTube पर गुरुजी के कितने ही हिंदी सत्संग सुन चुके हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया हूँ। इतना सत्संग सुन चुका हूँ कि अब तो हम भोजपुरी में डब भी कर सकता हूँ। अरे सुनाइए मोहन भैया। प्लीज डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली विद अस। अरे का फेवर मांग रहे हो भैया, का फेवर? हम है लेबर, तो भी गुरुजी बुलाए, उनके शरण दिए, उनका दर्शन दिए। अरे आज हमारे साथ होली खेलेंगे, रंग में हमको रंगेंगे, और तुम फेवर मांगो तो गुरुजी के पास में। गुरुजी कोई भी सेवा हो तो याद कीजिएगा, हम जान लगाएंगे। रंग बरसे बाबा के भक्तों पे रंग बरसे, रंग बरसे बाबा के भक्तों पे रंग बरसे, ओ रंग बरसे, आज हम भक्तों पे रंग बरसे। ओ रंग बरसे, आज हम भक्तों पे रंग बरसे। अरे बाबा से जुड़ी है हम सबकी ही खुशियाँ, बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में रंगना है अब होके बावरिया। बाबा के प्यार में रंगना है अब होके बावरिया, बाबा के प्यार में जी जाएंगे हम सारी उमरिया। साहिब के प्रेम का रंग ऐसा गहरा, साहिब के प्रेम का, साहिब के प्रेम का रंग ऐसा गहरा, लगे न दूजा रंग कोई संसार का हम पे। हो रंग बरसे, राज भक्तों पे रंग बरसे। रंग ऐसा गहरा, साहिब के प्रेम का, साहिब के प्रेम का रंग ऐसा गहरा, लगे न दूजा रंग कोई संसार का हम पे। रंग बरसे, राज भक्तों के रंग बरसे। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, हो इस बात का गवाह है राज। The rain gods also rejoicing Sahib Ji's arrival in Agra. कृपालु राज, कृपालु राज, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस मोहब्बत का गवाह है राज। कृपालु राज, कृपालु राज। एक अश्क की बूंद तारीख की आरीज पर, जब तलक दुनिया में बाकी रहेगा नामे मोहब्बत, ये हमेशा याद आएंगे ये ताजमहल। राधा कृष्णा की मोहब्बत, हीरा रांझा की
मोहब्बत एक है। शाहजहां मुमताज की मोहब्बत, लैला मजनू की मोहब्बत, पापा गुरुराज की मोहब्बत एक है। तेरी और मेरी मोहब्बत एक है। दीवाने बने इश्क में हम, कर दे दिल का फना। झूम झूम ताना ताना झूम ताना ताना झूम, एक मोहब्बत है। दीवाने बने इश्क में हम, कर दे दिल जा फना। शाहकार रुतबा शहंशाहों से तेरी बात है। तेरे कदमों के तले मिट्टी भी सोना बन गई। जर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई। बाहुबली है तू, मेहरबां है, निगहबां है तू ही। है फरिश्ते भी परस्तिश में तेरी कुर्बान वल्लाह। तू वली है तू, मेहरबां है, निगहबां है तू ही। बन गया कानून जो भी तू लिखे फरमान वल्लाह। तू वली है तू, मेहरबां है, निगहबां है तू ही। बन गया कानून जो भी तू लिखे फरमान वल्लाह हो। हर दीवाने आमना हो, कोई अकबर ना हुआ। बर चरणों की छैया में रखना जीवन भर। इतनी सी है बस प्रार्थना मेरी गुरुवर। मैं तेरी शरण गुरुवर हो। अगणित वंदन चरण कमल में, बदला ये जीवन जो आप मिले गुरुवर। पुरुष को रटते रटते हम पाएंगे आत्मज्ञान। 17वीं शताब्दी में हुए एक संत, बीता जीवन भौतिक रंग रलियों के संग। पर फिर मिला अनमोल रतन, समय सार ने बदला उनके जीवन का पंथ। संसार रसी से बने वो आत्मरसी। शुद्धता में स्थिर वही अमृत धारा बरस। जगत को दिया उन्होंने अनमोल ग्रंथ रतन। आगरा की भूमि अति पावन हुई, यहाँ आत्मरसी बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना की। मोदीना में हम अनहद उठाश। जय गुरुराज जय जय समय सार। मोदीना में हम अनहद उठाश। जय गुरुराज जय जय समय सार। विमल विशुद्ध स्वयं ने जाणू, मोक्ष महल नो थाय शिलान्यास। जय गुरुराज जय जय समय सार, समय सार, जय जय नाटक समय सार। समय सार, समय सार, जय जय नाटक समय सार। भक्त समय सार के छंद में लीन रहे, बैठे सदगुरु के संग रंगे आत्मा के रंग। शुद्ध स्वरूप में एक तान होने लगे। हम तो गली गली आत्म धुन गाने लगे। ऐसी लागी लगे आत्मरसी के संग। हम तो गली गली आत्म धुन गाने लगे।
भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोहति क्षयकारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। चलो चले वृंदावन धाम, चलो चले श्री कृष्ण के धाम, चलो चले हम कृष्ण की नगरी श्री वृंदावन धाम। चलो चले हम कृष्ण की नगरी श्री वृंदावन धाम, जहाँ मुख पे राधे राधे, कण कण में कृष्ण का नाम। जहाँ मुख पे राधे राधे, कण कण में कृष्ण का नाम। ओ कान्हा आ गए हम तेरे वृंदावन धाम, ओ कान्हा आ गए हम तेरे वृंदावन धाम। વૃંદાવનની વાટમાં જવું શ્રી યમુનાજીના ઘાટમાં, મારા જન્મ મરણની ટડી કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ गोपी जैसी भक्ति हो। मथुरा की पावन धरा उसको शीश नवाए, जम्बू स्वामी मोक्ष गए चरणन भक्ति चढ़ाए। हे जम्बू स्वामी, आपनो आ दास एक ज वरदान मांगे छे कि जो विचार आवे तो मात्र आपना, जो होठे स्वर निकले तो मात्र आपनी स्तवना। ओम नमो भगवते जम्बू स्वामीनाथ, ओम नमो भगवते जम्बू स्वामीनाथ। वैराग्य ज्योति जागी नहीं, मंद पड़ी है, जग छोड़ दिया सामने, दीक्षा की घड़ी है। चारों ही ज्ञान ने उन्हीं में वास बनाया, गौतम सुधर्म बाद केवल ज्ञान हो गया। उन दिव्य आत्मा से जग ये जगमगा गया। अहो जम्बू स्वामी जय जय हो। तीर्थ यात्रा पूरी થઈ, અંતર યાત્રા શરૂ થઈ। મને ખૂબ આનંદ આવ્યો છે, તમને પણ આવ્યો હશે। આવી જ આત્મા પર દ્રષ્ટિ લે, એમાં જ લીનતા રહે, એ માટે પંચ પરમેષ્ઠી દેવ ગુરુનું અવલંબન લઈ વહેલા વહેલા સ્વરૂપ ઘર પહોંચે એવા પ્રભુ પાસે આશીર્વાદ માંગુ છું। ખૂબ ખૂબ મારા આશીર્વાદ। લખું તો લખાય નહીં ઉપકાર અનંતા, કથા તુજ પ્રેમની નિષ્કારણ કરુણા। રાજ રહેજો મન મંદિરે।
Wow, what amazing, incredible shibirs. It is an experience felt by every heart. Pujya Gurudev Shri gives and gives, expecting nothing in return, only boundless grace and endless ocean of love. અને મિત્રો, નિષ્કામ પ્રેમ અને અદ્ભુત કૃપાને અનુભવવાનો એક ઓર અવસર આપણે આંગણે છે 36 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં પ્રારંભ થશે. The highly awaited, immensely anticipated, incredibly enchanting Srimad Rajchandraji Padramani Ashtanika Mahotsav. અને મિત્રો, આ અનુપમ અવસર નિમિત્તે SRMD ભક્તિ દ્વારા એક સ્પેશિયલ ભક્તિ સોંગ રિલીઝ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અહો રાજચંદ્રમ ગુરુ રાજચંદ્રમ, જેમાં પોતાનો મધુર સ્વર આપ્યો છે લોકપ્રિય ગાયક આદિત્યભાઈ ગઢવીએ. તો સુંદર ભાવમાળા ઉદિત કરનાર આ અહો રાજચંદ્રમ ગુરુ રાજચંદ્રમને માણતા ચાલો રાજપ્રભુમાં લીન થઈએ. આનંદ એ વાતનો છે કે પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને ધરમપુરમાં આવ્યા એને 125 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે, અને એ નિમિત્તે મારા દ્વારા ગવાયેલું એક ડિવોશનલ સોંગ પણ અમે લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ. આપ સૌ જરૂરથી એ ગીત સાંભળજો, અને આવો સુંદર મજાનો અવસર આપણા સૌ માટે આવ્યો છે એને આપણે ઉજવીએ. મારા માટે બહુ જ તે આનંદની વાત છે, મારું સદભાગ્ય છે કે અહીંયા આવવા મને મોકો મળ્યો અને આ ગીત ગાવાનો મને મોકો મળ્યો. ધરમપુરની ધરતી બોલે ધન્યો જાગ્યા સદભાગ્ય પડા રાજ ચરણમ રોપ્યા પ્રભુએ અમ કલ્યાણ બીદમ સહુ રાજ ભક્તો થયા કૃત્ય કૃત્યમ જગાડે અનાદિથી સૂતેલો આતમ અહો રાજચંદ્રમ ગુરુ રાજચંદ્રમ અહો રાજચંદ્રમ ગુરુ રાજચંદ્રમ અંતર્મુક્તાનું અનેરું અવંતર કૃપાળુના ચરણોમાં ગીત વંદન અસ્તિત્વ સાક્ષાત મોક્ષ સ્વરૂપમ કૃપાળુના ચરણોમાં ગીત વંદન પરમ કૃપાળુ મમ દેવ દેવા કૃપાળુના ચરણોમાં ગીત વંદન. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પધરામણી અષ્ટાનિકા મહોત્સવ એટલે પરમ કલ્યાણ મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવની અનહદ કૃપાને અનન્ય ભક્તિથી વધાવવાનો ઉત્સવ. તો તૈયાર થઈ જઈએ આ મહા મહોત્સવમાં આપણા સમગ્ર અસ્તિત્વને જોડી દેવા. આપણા શિવ સુખદાતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ તારીખ 23 માર્ચ રવિવારથી તારીખ 30 માર્ચ રવિવાર પર્યંતના આ અષ્ટાનિકા મહોત્સવ દરમિયાન અલૌકિક અને અનુપમ અનુષ્ઠાનોની સુંદર માળા પહેરવી તૈયાર કરી છે. આ મહા આનંદમય શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પધરામણીકા અષ્ટાનિકા મહોત્સવના પહેલા પવિત્ર દિને રાજ પ્રક્ષાલનમાં વહેલી સવારે 7 થી 8 વાગ્યાની સભામાં મહાશુભારંભ થશે પ્રભુના મહામસ્તક અભિષેકનો. મિત્રો, પહેલીવાર આપણને એક જણને પ્રભુના મહામસ્તક અભિષેક કરવાનો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે.
મહોત્સવ દરમિયાન સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી, તો આ મહાન અને દુર્લભ અવસરનો લાભ લેવાનું ચૂકશો નહીં. મહોત્સવ દરમિયાન રોજ સવારની સભામાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો સત્સંગ રહેશે, જેમાં 24મી માર્ચ સોમવારથી આજના સત્સંગની પરાવર્તના રહેશે. 23 માર્ચ રવિવાર અને 29 માર્ચ શનિવારે આપણને તે ઉપરાંત રાજ પરિવારના સંતોના સત્સંગનો પણ લાભ મળશે. 23મીએ બપોરે ધરમપુર ગામમાં આવેલ લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમમાં ખાસ નિર્માણ થયેલ ભગવાન પરમ કૃપાલદેવના ખંડનું ભવ્ય લોકાર્પણ થશે. અને સાંજની સભામાં નિષ્દિન આપણે વિવિધ અનુષ્ઠાનો દ્વારા પ્રભુમય બનીશું. 23મીના રવિવારે ગામના લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં ખાસ ધરમપુર નગરજનો માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન રહેશે. સાથે જ આપણે સૌ આશ્રમમાં કરીશું પરમ કૃપાળુદેવે ધરમપુરમાં સૂચિત કરેલ અધ્યાત્મ યોગી આનંદગંજી મહારાજ અને ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી રચિત સ્તવનોની ભાવવાહી ભક્તિ. 24મીના સોમવારે રાજ પ્રાર્થનામાં કરીશું હે પ્રભુનું મહાપારાયણ. 25મીને મંગળવારે રાજ પરમ સ્મરણમાં ધરમપુર સ્મશાનમાં જપશું જાપ. 26મીને બુધવારે રાજ પાદ સેવનમાં પ્રભુના અલૌકિક ગુણ સ્મરણ સહ દઈશું સવાસો ખમાસના. 27મીના ગુરુવારે રાજ પ્રણિધાનમાં પરમ કૃપાળુદેવ પર ધરીશું ધ્યાન. 28મીના શુક્રવારે રાજ પ્રતિષ્ઠામાં આશ્રમમાં ભવ્ય સામૂહિક પ્રતિષ્ઠાઓનું પામીશું પરમ લાભ. 29મીને શનિવારે રાજ આપણે 125 વર્ષ નિમિત્તે 125 પ્રતિષ્ઠાના ની ધારણાથી શરૂ કર્યું હતું, તો એ આંકડો પહોંચીને 400 પ્રતિષ્ઠા સુધી પહોંચ્યો છે. ઓગણત્રીસમીને શનિવારે રાજ પ્રતીક્ષામાં कौन कहते हैं भगवान आते नहीं ભક્તિમાં ભાવવર્ધમાન કરી અત્યંત ભક્તિમય કંકોત્રી લેખન કરી પ્રભુને પધારવા વિનંતી કરીશું અને નિહાળીશું પરમ કૃપાલદેવના 35 દિવસ ધરમપુરમાં સ્થિતિ પર આધારિત એક પ્રસ્તુતિ. અને 30મીએ રવિવારે ગુડી પડવાના પવિત્ર દિવસે રાજ પધરામણીમાં સવારે 8 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા દરમિયાન બાહ્યમાં ઉત્તમ વસ્ત્રોથી સજ્જ થઈ અંતરમાં ઉત્તમ ભાવ ભરી અતિશય ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસભર ભવ્યાતિ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં જોડાઈશું. રણછોડભાઈનું નિવાસસ્થાન જ્યાં પ્રભુએ 35 દિવસ માટે સ્થિતિ કરી હતી તે મહાપાવન સ્થાન પર થશે પરમ આનંદકારી પ્રતિષ્ઠા. અને શોભાયાત્રાના અંતે આશ્રમમાં પરમ કૃપાલદેવનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કરીશું અને સાક્ષાત પ્રભુ પધાર્યા છે એ રીતે અંતરના બધા ભાવો પૂરા કરીશું. પ્રભુનો આપણે પક્ષાલ કરીશું, એમને હાર પહેરાવીશું, પ્રભુને આપણે ભોજન પીરસીશું, એમને ખવડાવીશું. એક આપણા જે અંતરના ભાવ છે તે બધા આપણે પૂરા કરીશું. રાતની સભામાં અંતરમાં છલકતા આનંદથી પ્રભુના મહામંગલ આગમનનો કરીશું ભાવમય પુલક. મિત્રો, ભલે અષ્ટાનિકા મહોત્સવ અહીં પૂર્ણતાને પામશે, પણ આપણી માટે તો વધુ એક અનન્ય ભક્તિમય ઉજવણીનો 35 દિવસની સામૂહિક સાધનાનો થશે પ્રારંભ 30th માર્ચ રવિવારને ગુડી પડવાથી લઈને 3 મે શનિવાર પર્યંત. મિત્રો, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણા માટે ખાસ ધરમપુર DHARAMPURના 9 ઇંગ્લિશ લેટર પરથી 9 પ્રકારની વિવિધ સાધનાઓ નિર્દિષ્ટ કરી છે, જેની વિગત આવતા શનિવારે 29મી માર્ચે જણાવવામાં આવશે. મિત્રો, ગુરુ કૃપાએ આવો અદ્ભુત અવસર આપણા જીવનમાં આવ્યો છે, તો આપણે સર્વે આપણી યથાશક્તિએ આ સાધનાઓમાં અત્યંત ઉલ્લાસ, ઉત્સાહ અને અહોભાવથી જોડાઈશું. તો તૈયાર થઈ જઈએ આપણા ધબકારે રાજ નામ અંકિત કરવા, આપણે શ્વાસે શ્વાસે રાજ નામ પરોવવા, શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પધરામણી અષ્ટાનિકા મહોત્સવ ઉજવવા. મિત્રો, આપણા પ્રથમ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવની અલૌકિક વર્ષિતપની આરાધનાથી પ્રેરિત થઈ દર વર્ષે મિશનમાં અનેક તપસ્યા પ્રેમી ઉત્સાહી મુમુક્ષુઓ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પાવન નિશ્રામાં આ અતિ મંગલમય વર્ષિતપની આરાધના કરી પોતાના ચિત્તની નિર્મળતા કરે છે. જે મુમુક્ષુઓ
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આજ્ઞાથી નિયમિત ભક્તિ સત્સંગ કરે છે અને ગત વર્ષે વર્ષી તપની રૂઢી આરાધના આરંભી છે તે સર્વે તપસ્વીઓને તારીખ 28મી માર્ચ શુક્રવાર સુધીમાં મિશનની વેબસાઇટ પર ફોર્મ ભરી શકાશે અથવા પોતાનું નામ હૃદયાર્પિત મહેતા શ્રદ્ધા પ્રભુને સ્ક્રીન પર બતાવેલ નંબર પર બપોરે 2 થી 4 નોંધાવી શકાશે. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે આપણે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 5મી એપ્રિલના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે જસાણી પરિવાર અને સર્વાપેત દંપતી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર લોડાયા અમીશ પ્રભુ, રાજ ઉપહારમાં સેવા આપનાર સ્નેહલ પ્રભુ તથા પરિવાર, સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે યુવાર્પિત પંચમ્યા પ્રિષા પ્રભુ. આપણી સુષુપ્ત ચેતનાને જાગૃત કરનાર, અંતરને નિર્વેદના રંગે રંગનાર, આત્મામાં સંવેગનો જોશ ભરનાર, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે કપાડિયા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्तो वीतरागनो धर्म परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो अहो प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन. આજથી 125 વર્ષ પૂર્વે પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રભુજી ધરમપુરની ધરા પર પગલાં કરી એ ભૂમિને પવિત્ર કરી બાહ્ય કારણ તો હવા ફેરનું હતું, કારણ કે શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું નહોતું રહેતું,
પરંતુ નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં સાધના ઊંડી થશે એ ભાવથી પ્રભુએ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. મોમોક્ષુભાઈ શ્રી રણછોડભાઈને ત્યાં 35 દિવસ રોકાણ કરી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશનના બીજ વાવ્યા. પાંત્રીસ દિવસના એ રોકાણ દરમિયાન પ્રભુએ ધરમપુરથી જુદા જુદા મુમુક્ષુઓને 8 પત્રો 35 દિવસમાં પ્રકાશ્યા છે. એ 8 પરમાર્થ પ્રકાશક પત્રોમાંનું એક અત્યંત મહત્વનો પત્ર આજના સ્વાધ્યાયમાં લેશું. આવતા દિવસોમાં એના ઉપર જ ઊંડાણથી વિચારણા કરીશું, ભાવના કરીશું. પત્રાંક 913 પહેલા જ કહી દઉં છું, તત્વથી ભરપૂર છે. એની ભાષા જ સાંભળતા જ લાગશે કે પ્રભુનો આપના માટેનો શું સંકેત રહેલો છે. નાટક સમયસારની શિબિરમાં તમે બેઠા હો એવી અનુભૂતિ તમને આજે થશે. પત્રાંક 913 ધર્મપુર ચૈત્રવદ ચોથ દેવ વિલયના 1 વર્ષ પહેલા બુધ 1956 પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું. અત્ર સમાધિ છે. અકસ્માત શારીરિક અશાતાનો ઉદય થયો છે અને તે શાંત સ્વભાવથી વેદવામાં આવે છે એમ જાણવામાં હતું અને તેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો. સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત શાતા અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે, જેમાં મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. ક્વચિત અથવા તો કોઈ દેહ સંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરદાહ બલ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવા યોગ્ય વચન યોગ ધરાવતા નથી તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે અને હજુ તેના કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે. એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહરૂપ શાતા અને બાહ્યાભ્યંતર સંકલેશ અગ્નિ રૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનું આત્યાંતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા અને તે સન્માર્ગ ગવેષી પ્રતીત કરી તેને યથા યોગ્યપણે આરાધી અવ્યાબાદ સુખ સ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમ પદમાં લીન થયા. પહેલો જ પેરેગ્રાફ છે, હજી બીજા 4 પેરેગ્રાફ છે. શાતા અશાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાના મૂળ કારણોને ગવેષતા એવા તે મહત્પુરુષોને એવી વિલક્ષણ સાનંદ આશ્ચર્ય વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે શાતા કરતા અશાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જાગૃત થતું, ઉલ્લાસ પામતું અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો. કેટલાક કારણ વિશેષને યોગ્ય વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધિ રૂપ ઉપાસતા.
ઉપયોગ લક્ષણે સનાતન સ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી તેજસ અને કાર્મન શરીરથી પણ ભિન્ન અવલોકવાની દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરી તે ચૈતન્યાત્મક સ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવ વાળો હોવાથી અબંધ દશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી શાતા અશાતા રૂપ અનુભવ વેદ્યા વિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી જે શુભાશુભ પરિણામ ધારાની પરિણતિ વડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપ મર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામ ધારા છે તેનો આત્યાંતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ગ્રહણ કરી પરમ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપરામ થઈ જેમ ઉપશમિત થવાય તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય અચળ થવાય તે જ લક્ષ્ય તે જ ભાવના તે જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે. આ બધા શબ્દો નાટક સમયસારમાં બોલાય છે. તે સન્માર્ગને ગવેષતા પ્રતીત કરવા ઈચ્છતા તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમ વિતરાગ સ્વરૂપ દેવ સ્વરૂપ નૈષ્ટિક નિસ્પૃહ નિર્ગ્રંથ રૂપ ગુરુ પરમ દયા મૂળ ધર્મ વ્યવહાર અને પરમ શાંત રસ રહસ્ય વાક્યમય સત્શાસ્ત્ર સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતા સુધી પરમ ભક્તિ વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે જે આત્માના કલ્યાણના પરમ કારણો છે. અત્ર એક સ્મરણ સંપ્રાપ્ત થયેલી ગાથા લખી અહીં આ પત્ર સંક્ષેપ્ય છે. આચાર્ય શ્રી કુંદ દેવની અષ્ટપાહુડ કે અષ્ટપ્રાભૃત ગ્રંથનો ભાવ પાહુડની 8મી ગાથા પ્રભુ ટાંકે છે અને પત્ર પૂરો કરે છે. ભીષણ નરયસ ગઈએ તિર્ય ગઈએ કુદેવ મનુય ગઈએ પત્તોસી તિવ્વ દુઃખમ ભાવહી જીર્ણ ભાવના જીવ ભયંકર નરક ગતિમાં તિર્યંજ ગતિમાં અને માઠી દેવ થતા મનુષ્ય ગતિમાં હે જીવ તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો માટે હવે તો જીન ભાવના જીન ભગવાન જે પરમ શાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમ શાંત સ્વરૂપ ચિંતવના કે જેથી તેવા અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાબાદ સુખ સંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય. ઓમ શાંતિ શાંતિ. કેવી જાતનું સ્વાધ્યાય, કેવી જાતની ભાવના, કેવો લક્ષ્ય, કેવો પુરુષાર્થ આપણે કરવાનો છે એનો પૂરો સંકેત આ પત્રમાં આપ્યો છે. આમ તો આ પત્ર વનમાલી ભાઈ ઉમેદરામભાઈ પ્રત્યે છે. મને તો લાગે છે કે આપના પ્રત્યે છે. વનમાલીભાઈ ગોધાવી ગામના રહેવાસી હતા. અમદાવાદ પાસે સાણંદ અને સાણંદ પાસે આ ગોધાવી ગામ આવ્યું છે. અત્યંત સરળ અને ભદ્રિક મુમુક્ષુ. હવે જેને આવો બોધ મળે એની યોગ્યતા કેવી હશે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો સંસાર કામ અર્થે એટલે હવે વેપાર હશે કે વ્યવહારનું કોઈ કાર્ય હશે. એમને ખંભાત જવાનું થયું વનમાલીભાઈ ગોધાવીવાલા વનમાલીભાઈને, અને ત્યાં ભેટો થયો પૂજ્ય અંબાલાલભાઈનો, જેમનો જન્મદિન ગુડી પડવા છે. એટલા બધા સંયોગો ભેગા થાય છે આવતા રવિવારે.
કોવિડ કરતાં બી કન્ટેજિયસ પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈ. મુંબઈમાં એક મહાત્મા છે જે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છે. પહેલાંથી ક્લિયર કરી દેવાનું, પછી ત્યાં જઈને કોઈને સંકલ્પ નહીં. અને પ્રભુની દશા સંબંધી વાત કરી, પ્રભુના બોધ પત્રો બતાવ્યા, શેર કર્યા. એમાં એમની મુમુક્ષુતા એકદમ સરફેસ પર આવી. પાછા 1954માં પોપટલાલભાઈ, વડવાના પોપટલાલભાઈ સાથે મુનિ લલ્લુજી પાસે જાય છે. એમાં તો પરમ કૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનહદ પ્રીતિ પ્રેમ જાગ્યો. ગોદાવીમાં એમને એક નાનકડી સત્સંગ મંડળી, એટલે આપણી ભાષામાં સેન્ટર બી ખોલ્યું. અને થોડા મુમુક્ષુઓ નિયમિત રીતે સ્વાધ્યાય ભક્તિ કરતા. અને પ્રભુનું જ્યારે જ્યારે અમદાવાદ પધારવાનું થાય તો દર્શન અને સત્સંગ અને સેવાનો અવસર ચૂકતા નહીં. બધાને લઈને દર્શન કરવા બી જાય. એમની મુમુક્ષુતાના કારણે પ્રભુનો વચન યોગ એવો ખીલી ઉઠે, સત્સંગનો લાભ બી પ્રાપ્ત થાય. અને ત્યાં પર્સનલ સેવામાં પણ એમને પુણ્ય કહો તો પુણ્ય, પાત્રતા કહો તો પાત્રતા. કેટલી વખત પુણ્યથી મળે છે, કેટલી વખત પાત્રતાથી મળે. પણ ક્યારેક તો એવી ભાવના ભાવી હશે કે કોઈ મહાપુરુષના ચરણ સેવા છે. હવે બન્યું એવું કે પરમ કૃપાળુદેવનું શરણ ઝંખ્યું, ગ્રહ્યું. નિયમિત રીતે સત્સંગ ભક્તિ કરતા કરાવતા. 1956માં જ એમનું હાડકું તૂટ્યું, એટલે આપણી ભાષામાં ફ્રેક્ચર થયું. પણ હવે આ 1900sની વાત છે. તે વખતે સારવાર, સર્જરી અને એવા બધા સગવડ નહોતી. એટલે એક મામૂલી એક હાડકું ભાંગ્યું, પણ વેદના બહુ હતી. અને એ વેદનામાં એમને સંભાવ રહે છે એવી જાતનો એમને પત્ર પરમ કૃપાળુદેવને લખ્યો. જ્યારે પ્રભુની સ્થિતિ ધર્મપુરમાં, પ્રભુ ધર્મપુર લખે છે, એટલે ધર્મપુરમાં પ્રભુ બિરાજતા હતા ત્યારે એ પત્ર લખ્યો. એટલે અહીંયા શરૂઆતમાં જ કીધું કે અકસ્માત શારીરિક અશાતાનો ઉદય થયો છે એમને, વનમાલી ભાઈને. અને તે શાંત સ્વભાવથી વેદવામાં આવે છે એમ જાણવામાં હતું. અને તેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થયો છે કે પ્રસંગે સત્સંગ અપ્લાય કરી શકે. અને આવું લખ્યું. તેના ઉત્તરરૂપે અથવા તો દૃઢીકરણ માટે પ્રભુએ આ પત્રાંક 913 પ્રભુએ એ પ્રસાદી મોકલી વનમાલી ભાઈને. એક જ પત્ર છે વનમાલી ભાઈ ઉપરનો, આ એક જ પત્ર. ઘૂંટ્યા કર્યું, ઘૂંટ્યા કર્યું, ઘૂંટ્યા કર્યું. આ પત્ર પ્રાપ્ત થયા પછી 4.5 મહિના પછી એમનો દેહ વિયોગ થયો. એટલે પ્રભુનો દેહ વિલય થયો એની પહેલા વનમાળી ભાઈનો થયો. 4.5 મહિના સુધી માત્ર આ બોધ ઘૂંટતા ઘૂંટતા સમાધિ ભાવે દેહ ત્યાગ કર્યો. કેટલો પાત્રતા વાળો આ જીવ હશે કે એક જ પત્ર પ્રાપ્ત થવા છતાં પોતાનું કલ્યાણ સાધી ગયું. વિશેષ સમય તો નહીં રહે, કારણ કે 1.5 કલાક રહેશે. એટલે પહેલા 3 પેરેગ્રાફ્સમાં કેવા પ્રકારનો ઉદય સંસારી જીવને આવે છે અને એમાં કેવા પ્રકારે એ વેદે છે એવી જાતનું માર્ગદર્શન કર્યું. અને તેમાં અજ્ઞાની શું કરે છે અને જ્ઞાની શું કરે એવી જાતનો બોધ આવ્યો. પછી જે પેરેગ્રાફ છે મોટો અને ટફ વર્ડ્સ વાળો અને ટોટલ બમ્પર ગયેલો,
આના ઉપર સહજાનંદજીએ એક આખું કાવ્ય લખ્યું છે, એ પરાવર્તનામાં આપણે ગાશું. આખું મનહર છદમાં, એટલે અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરે એ રાગમાં આખું આ પત્રનું પદ્યાનુવાદ છે. એ પરાવર્તનામાં દરરોજ એની ભક્તિ કરશું, ધૂન કરશું, જે સૂચશે તે કરશું. ધરમપુરથી લખાયેલા પત્રમાંનું એક હસ્તલિખિત પત્ર પર અનાઉન્સ એ લોકોએ ના કર્યું, પણ એ સાથે પ્રભુના વસ્ત્રો, પ્રભુના વાસનો, એ બધું જ દર્શન અર્થે શનિવારથી આવવાનું છે. એટલે એ ઝૂલો બી, જે ઝૂલા ઉપર આત્મભાવમાં ઝૂલતો, ઉત્સવને બદલે મહોત્સવ જ નામ આપ્યું છે. તો હવે આપણા પુણ્ય પણ બધા ભેગા થઈ ગયા છે. એ લોકોએ ફોટો મૂક્યો નહીં, બાકી આખું ક્રેનમાં જો બધાને લઈ જવાના હોય 5-5 જણને, તો મને લાગે કે 2-3 વર્ષ લાગી જાય. એટલે સીડીઓ બાંધી છે, લિફ્ટ પણ છે, સીધા ઉપર છે. ઓલ ધીસ શુડ હેવ બીન અનાઉન્સ્ડ વિથ ધ ફોટોગ્રાફ ઓલ્સો, બિકોઝ ઇટ મસ્ટ બી રેડી નાઉ. તો એકવાર એવું કંઈ જરૂર નથી, જેટલી વાર અભિષેક થાય તો ખાસ તમે જાણો છો કે હું પૈસા ખર્ચમાં થોડું કંજૂસ છું. એટલે લિફ્ટનું એ લોકો કહેતા હતા, મેં તો લિફ્ટની કાંઈ જરૂર નથી. નેમી કે હાથ જોડું છું. આ જયકાર ગ્રુપના ને બધાને એકવાર લાભ મળી જાય, ઘી બોલી લઈને કોઈ વાર બધાની શક્તિ ન પણ હોય, પણ એકવાર મળી જાય, મેં કીધું કરી લે. એટલે કોશિશ કરજો કોઈને કોઈ વડીલને તમારી સાથે લઈ જઈને એને પણ તમે અભિષેક કરાવી શકો. હવે તો શું છે, સર્વાર્પિતના બી હાથ પકડવા પડે છે, એવી સ્થિતિ છે. તો કેટલા સર્વાર્પિતો ઓલરેડી સિટિંગ ઓન ધ ચેર્સ, એટલે એવી રીતે તો એ લાભ બી લેશું, આ દર્શનનો બી લાભ લેશું. આ જ બોધનું, અને જાણે એવો સંકેત, આચાર્ય કુંદની ગાથા ટાંકેલો પત્ર બીજું મેં જોયો નથી. એટલે જાણે કે એ દિશામાં પુરુષાર્થ કરજો, એ પ્રકારના સ્વાધ્યાય કરજો. આ ભાષા બી ભલે આટલી રસપ્રદ નહીં લાગી, જેમ જેમ ખુલશે તેમ તેમ રસ પડશે, પણ જાણે આ બધા જ શબ્દ સાંભળેલા છે. પરિણીતિ, ઉપયોગ, આ તે આ બધું જ નાટક સમયસાર. આઈ થિંક વી હેવ ફિનિશ 1/5 ઓર 2/5 ને 20 કંઈક જોતો તો મેં કીધું ક્યારે એની પૂર્ણાતિ થશે. આઈ થિંક 2026ના એન્ડમાં કે 27ના એન્ડમાં, આઈ થિંક 2027ના એન્ડમાં પૂરું થશે. જે બી પાછું રિપીટ જ કરવાનું છે, એટલે ઇટ ડઝન્ટ મેટર. કારણ કે હવે આ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય અને સાધના કરજો, અને આવું ઉલ્લાસ અને આવા વીર્યથી કરજો. આ બધો જ સંકેત જાણે આ પત્રમાં, બીજા 7 પત્રો છે પણ બહુ નાના નાના છે, પણ એમાં બી સંકેત છે. આનંદગંજીના સ્તવન મુખપાઠ કરજો, યશો વિજયજી મહારાજના સ્તવન મુખપાઠ કરજો. હે પ્રભુનો પાઠ 3-4 વાર આ ટેકરી ઉપર જ ગવડાવ્યો પૂજાભાઈ પાસે અમદાવાદના. એક જ કે ભક્તિ કરવી છે, પણ પ્રભુને માટે ભક્તિ એકદમ ધૂન સ્વરૂપ જ, તૃપ્ત જ નહોત. શું પેલો કહેતો હતો તમારા ડ્રામામાં, શું કહેતો? હા ન ક્યાં, પણ ભૂકે રહેતે, એવું કંઈક એવી રીતે જાણે એક વાર કોઈક પદ બોલાય. આપણે તો પાઠ બી કરતા હોય, હે પ્રભુનું
પબ્લિકલી તો કોઈ વાર 5 ગાથા કે 6 ગાથા કરીએ, કારણ કે એ વેરાયટી જોઈએ. અને પ્રભુની તૃપ્તિ જ નહોતી થતી. 1 વાર 2 વાર, કોક વાર તો 18 19 વાર ગવડાવ કરે એક જ પદ. એવી એના ભાવો ચીટકી જતા કે પદ બદલાય એટલો પણ વિક્ષેપ સહન ન કરી. સંસારના વિકલ્પનો તો પ્રશ્ન જ ઊભો નથી થતો, પણ પદ બદલાવાનો વિકલ્પ પણ ફાવે. એટલે કેટલી તીવ્ર આત્મરુચિ, પ્રીતિ, પ્રતીતિ કે પેલો સરોવરમાં હંસ હોય અને એ સરોવરમાં બહુ સુંદર સુંદર કમળો ખીલ્યા હોય, પણ એને પ્રીતિ તો હંસલીની જ હોય. એવી રીતે આત્મહંસ અને આવા પરમહંસ પુરુષ કેટલા સંયોગોની વચ્ચે, કમળ જેવા સંયોગોની વચ્ચે એક ચૈતન્ય તત્વની જ પ્રીતિ પ્રતીતિમાં મગ્ન રહેતા. એવી અદ્ભુત. તો હાડકું તૂટ્યું, સંભાવ રહ્યો, વિશેષ આત્મલક્ષ થાય એવો બોધ મળ્યો. 4.5 મહિના પછી દેહ છૂટે અને બહુ ઉચ્ચ દશાપૂર્વક દેહ છૂટે છે. તો એમને શું બોધ આપે છે? પહેલા પેરેગ્રાફમાં એટલી દુઃખની વાત છે કે શાતા અને અશાતાનો ઉદય આવતા, એ તો સંસારી જીવ છે એટલે કાં તો શાતા કાં તો અશાતા. અશાતો તો જાણે પ્રત્યક્ષ જ દુઃખરૂપ હોય એવું ભાષે, અશાતા પ્રતિકૂળતા. અને પ્રભુ તો કહે છે કે શાતાના ઉદયમાં પણ અંતર્દાહના કારણે અજ્ઞાન, તૃષ્ણા, કમ્પેરિઝન, જેલેસી, આ બધા પ્રકારના વિકારોના કારણે શાતાના ઉદયમાં પણ અમને તો દુઃખી જ દેખાય છે. ટૂંકમાં દુનિયા અમને દુઃખી દેખાય છે. એટલે આપણે પહેલો જ પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુ ધર્મપુરમાં આવીને આવી દુઃખની વાત શરૂ કરી. આમ કેવી નકારાત્મક વાત, કેવી નિરાશામય જે વાત. બધું દુઃખ છે સંસારમાં, બધા સંસારી જીવ દુઃખી છે. પછી શાતાના ઉદયવાળા હોય એ બી દુઃખી છે, અશાતાવાળાને તો દુનિયા પણ કહેશે કે દુઃખી છે, પણ શાતાવાળા બી દુઃખી છે. જરાક પેલું આપણે એકાદ વિકેટ પડે અને આમ લાગે ને કે સાલું. મારો અનુભવ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇન્ડિયા રમતું હતું ત્યારનો છે. લાગતું નથી ઇન્ડિયા જીતે. નકારાત્મક નહીં બોલો. એટલે શું સત્ય બોલવું એટલે નકારાત્મક એમ? પ્રભુ કહે છે કે એ ડરતી હું કંઈક સિદ્ધ નથી કરતો તર્કથી. જે મને દેખાય છે, જે મને અનુભવાય છે, જે મને ભાસે છે કે શાતાવાળા બી દુઃખી છે, શાતાનો ઉદય જેને છે એ પણ દુઃખી છે અંતર્દાહના કારણે, અને અશાતાવાળા તો પ્રત્યક્ષ પ્રતિકૂળતાથી જ ઘેરાયેલા હોય તો એ તો દુઃખી કોઈ સામાન્ય જીવ પણ કહેશે. એટલે કોઈને પગમાં કાંટો લાગ્યો અને એમ કે મને પીડા થાય છે, તો અમુક ઓપ્ટિમિસ્ટિક લોકો બોલે કે આવું શું બોલો છો? અરે પપેલાને પીડા થાય તો બોલે નહીં મને પીડા થાય. તો કે આવું નકારાત્મક નહીં બોલવાનું, આવું નિરાશામય નહીં બોલવાનું. સત્પુરુષને કવિઓમાં એ જ ફેર છે, જ્ઞાનીઓને કવિઓમાં એ જ ફેર. કવિ તમને સત્યથી સ્વપ્ન તરફ લઈ જશે, જ્ઞાની તમને સ્વપ્નથી સત્ય તરફ લઈ જશે. એટલે કવિ જ્યારે સ્ત્રીના શરીરનું વર્ણન કરશે તો ભલાને વિકાર જાગી જાય, જેવો ઉત્તમ પેલો કવિ. અને જ્ઞાની જ્યારે વર્ણન કરશે તો મલમૂત્રની ખાણ કહી દેશે. એટલે લોકોને કવિઓ વધારે પ્રિય છે જ્ઞાની કરતા, કારણ કે બહુ મીઠું મીઠું. ચંદ્ર તો એવું બોલશે કે આપણે થાય કે દરરોજ ચંદ્ર જોયા કરીએ, એવો ચંદ્ર ચિત્ર. તમે કવિઓનું સન્માન બી કરશો કારણ કે તમને એમની વાત પ્રિય લાગે છે. દેહ વિશે હોય, સ્ત્રી વિશે હોય, ભોગ વિશે હોય, કવિઓનું વર્ણન જુઓ. આપણે છે ને આધ્યાત્મિક કવિઓને સ્ટડી કર્યા છે.
એટલે વી ડોન્ટ નો, પણ તમે લૌકિક કવિઓને સ્ટડી કરો તો એક એવું વર્ણન કરે કે મોહક, આકર્ષક. See, some people just are not satisfied by using nouns. They love adjectives. Means if you ask Amit Sheth, so he loves, એટલે આડે ધડ adjectives વાપરે. Fantastic, fantabulous. એવી ચીજ, એટલે હમણાં મારે જૈન થાઈ રેસ્ટોરન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું હતું. દેરાસરોને બધાને તો કરવાનું છે. હોલિવૂડમાં જૈન દેરાસર બન્યું છે, 1 મે પ્રતિષ્ઠા છે, તે મારે પહોંચવાનું છે, 6:30 પ્રતિષ્ઠા છે. એટલે હવે આવું બધું ઘણું ઉદ્ઘાટન કરવાનું આવે છે. પણ જૈન એટલે મેં કીધું કે તમે આવશો ને ત્યાં સુધી સ્ટાર્ટ કરીશ. નામ બામ હું કહીશ નહીં, બિકોઝ મને કોઈ કમિશન એટલે ફિક્સ નથી કર્યું. કરે મને બીજું કમિશનમાં શું જોઈએ? આત્મસાધના જોઈએ, બીજું શું જોઈએ? મેં તું કમિશન ફિક્સ કર પહેલાં, તો હું બધાને કહીશ કે એક વાર તો એ રેસ્ટોરન્ટમાં જવા જેવું જ છે. જેને થાઈ ફૂડ ન ભાવે એ બી આંગળો ચાટતો રહી જશે. અને પછી તો ખબર છે ને કેવી તો મારો ગુરુ કવિ તો આપણે થોડા લક્ષણો તો હોય ને આપણા. સો કે આવશો નહીં ત્યાં શું સ્ટાર્ટ નહીં કરશે. હું જઈ આવ્યો, 25મી માર્ચથી ખુલે છે, ચર્ચગેટ પાસે છે, વોટ એવર. હું પબ્લિસિટી નહીં કરું, બિકોઝ કમિશન દે હેવ નોટ યેટ ફિક્સ્ડ. મેં તો થોડું આટલું મેડિટેશન દરરોજ કરે તો હું જોરદાર તારી પબ્લિસિટી કરું. ઇટ વોઝ રિયલ નાઇસ ફૂડ. ટુ ઇટ થાઈ ફૂડ, મી ઇટિંગ થાઈ ફૂડ, એટલે લોકો જોવા આવ્યા હતા કે બાપા એકચ્યુઅલી ખાય છે કે દેટ વે. ઓકે, બરાબર. સો આઈ સેડ ઓબ્વિયસલી વી હેવ ટુ ટેક અમિત શેઠ, બિકોઝ એ વખાણીને ખાશે તો પહેલાંને ખુશી થશે. આમ એક રોજ 7 કોર્સ પાછો, એટલે એક આવે અને તરત બીજો આવે, એને જ ખુશી નહીં થાય બોલાવવાની. એટલે મેં તો પણ હી વોઝ ઇન દુબઈ, હી કુડ નોટ મેક ઇટ. સો આઈ સેડ આઈ મિસ્ડ યુ સો મચ, બિકોઝ તારો રોલ મારે કરવાનો આવ્યો. હેવ યુ એવર હર્ડ મી પ્રેઝિંગ ફૂડ એન્ડ ઓલ? બહુ સારું છે, આ તો બહુ ફાઇન છે. આમ વોટ એમ આઈ ડુઈંગ? But prayojan is prayojan, so I don't regret what I do. And પૈસા ના લીધા. ટૂંકમાં મારે કહેવું એ છે કે કોઈના પગમાં કાંટો વાગે અને એ કે મને પીડા થાય છે, હું દુઃખી છું, તો તમે એમ બોલશો કે આવું નકારાત્મક નહીં બોલવાનું, આવું નિરાશામય નહીં બોલવું. પેલું શું કે શું નિરાશામય, મને દુઃખે છે. પણ અજ્ઞાની જીવને સુખી છું એવી મનાવવાની બહુ ખરાબ આદત છે. મેકઅપ કરીને કરશે, હસીને સ્માઇલિંગ ડિપ્રેશન જેને કહેવાય. નવો રોગ નીકળ્યો છે, વેર યુ ગો ઓન સ્માઇલિંગ બટ ઇનસાઇડ યુ આર રિયલી ફિનિશ્ડ. સ્માઇલિંગ ડિપ્રેશન. પણ સુખી છું એ બતાવવાની બહુ ખરાબ આદત અજ્ઞાનીને છે. જો એ માને ને દુઃખ તો એનો રસ્તો ફાસ્ટ નીકળે, દુઃખનો સ્વીકાર કરે. પણ એ વિકારો સામે જોતો જ નથી, એ સંજોગો સામે જોવે છે કે આપણા સંજોગો બધા સારા છે. પરેશાન તમે બિઝનેસ ક્લાસમાં આવે, હા બધું તો સારું છે. કૃપાળુદેવને નથી દેખાતું, કૃપાળુદેવને તમે દુઃખી દેખાવ છો. સાતાનો ઉદય છે, પણ કૃપાળુદેવને દુઃખી કે તું તારા વિકારો તરફ જોએ તો તને ખ્યાલ આવશે તો દુઃખી છે. તું સંજોગો તરફ જોશે તો પુણ્યનો ઉદય છે. અને આપણી તો વ્યાખ્યા બધી અલગ છે પુણ્યની, રાઈટ? એટલે મેં એક જણને હમણાં જ કશે સત્સંગ થતો, મેં કીધું ઉંદર મારવાની દવા, કોકરોચ મારવાની દવા વગેરે મળે, બરાબર? એને દવા કહેવાય છે. બધું મારવાનું છે તો દવા કેવી રીતે કહેવાય? દવા બચાવવા માટે.
માકડ મારવાની દવા. તો એને દવા નહીં કહો, તમારે જે કરવું હોય, ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી, આત્માની સ્વતંત્રતા વગેરે વગેરે, પણ તમે એને દવા કેવી રીતે કહી શકો? તો કે તમે કહેવા શું માંગો છો? મેં કીધું હું કહેવા એ માંગુ છું કે તમે પુણ્ય અને ધર્મ કઈ રીતે કહી શકો? પુણ્ય તો સંસારમાં રહેવાની વ્યવસ્થા છે, અને મોક્ષની તેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. તમારી જે કરવું હોય તે, જે કેપેસિટી હોય તેવું, શુભ કરવું હોય તો શુભ કરો, પણ એને ધર્મ કેમ કહો છો? કારણ કે આ તો મારવાની વોટ એવર છે, એને દવા કેવી રીતે કહેવાય? એમ પુણ્ય તો સંસારમાં રહેવાની વ્યવસ્થા છે, એને ધર્મ કઈ રીતે કહી શકાય? બી ક્લિયર અબાઉટ યોર પર્પસ એન્ડ ધેન make your process clear. If your purpose is Devlok, then Punya is what you should be doing. This is your process. If your purpose is Moksha, then Punya is not Dharma. Acha lagna, Punya. Bura lagna, Paap. Na acha, na bura. Sakshi bhav mein rehna, wo Dharma. તમારી જે કેપેસિટી હોય, શુભની હોય તો શુભ કરો, મહોત્સવો મનાવો, પણ તમે એને ધર્મ નહીં કહો. આ પોતાને મારવાની દવા છે, વ્યવસ્થા છે. સારા કપડામાં ઠગને શું કહેવાય? વેરી ગુડ. આ તમે પ્યોર કુનકુનની વાત કરી કે સારા કપડામાં બી ઠગને ઠગ જ કહેવાય. અને સોનાની બેડીને શું કહેવાય? બંધન જ કહેવાય, બેડી જ કહેવાય. તો પુણ્યને બી શું કહેવાય? અધર્મ જ કહેવાય. ભૂમિકા તમારી જે બી હોય, એને શું માનવું એની વાત ચાલે છે. મારી ભૂમિકા જે છે કે હું ભક્તિ, પૂજા અને સ્વાધ્યાય કરી શકું, એનાથી વધારે મારી ભૂમિકા નથી. ફાઇન. પણ કે મારે ધર્મ કરવો છે, મને જ્ઞાયક ભાવમાં રહેવું છે, મારે વિતરાગ ભાવમાં રહેવું છે, મારે સમભાવમાં રહેવું છે. દયા કર, દાન કર, વ્રત કર, તપ કર, પૂજા કર, ભક્તિ કર, નિષેધ નથી. પણ પાપ, પુણ્ય અને ધર્મ એમ ત્રણ ચીજ સમજ. આ પાપ છે, આ પુણ્ય છે અને આ ધર્મ છે. અને મોક્ષ જોઈતો હોય તો ધર્મ જોઈશે, અને દેવલોક જોઈતો હશે તો પુણ્ય જોઈશે, અને તિર્યંત નારકીમાં જવું હશે તો પાપ જોઈશે. પર્પસ નક્કી કર, પ્રોસેસ નક્કી કર. પુણ્ય કેન નોટ બાય મોક્ષ. થાઈ ફૂડ ખાવું હોય, યુ નીડ પુણ્ય. યુ નીડ પુણ્ય. થાઈ ફૂડ ખાવું હોય તો. અમેરિકા જવું હોય, યુ નીડ પુણ્ય. દેવલોકમાં જવું હોય, યુ નીડ પુણ્ય. બટ પુણ્ય કેન નોટ બાય યુઅર ટિકિટ ઓફ મોક્ષ. એ ધર્મ જ કરી શકે. તો તું ગડબડ નહીં કર, મિથ્યાત્વ નહીં પોષ. તારા પદ અનુસાર, તારી યોગ્યતા અનુસાર, તારી ભૂમિકા અનુસાર, તારું ગુણસ્થાનક અનુસાર તું માંડ માંડ અશુભમાંથી બચીને શુભમાં જઈ શકો. નો પ્રોબ્લેમ. એક જણ કે મને ભક્તિમાં નાચવા માટે ઊભો કર્યો. મેં તો જો ભાઈ, મને નાચવા સાથે કોઈ વાંધો નથી, પણ નાચવાની પ્રક્રિયા અશુભને ભૂલવા માટે છે. બિકોઝ મોર ઇન્વોલ્વમેન્ટ વેન યોર બોડી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ, સો યોર માઇન્ડ કેન નોટ રન. હવે દાંડિયા રમતા રમતા તમે મન ભાગી શકે નહીં શકે. સો યુ આર મોર ઇન્વોલ્વ. અશુભના સંવર કરવા માટે નૃત્ય, ભક્તિ, આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ. પણ મને એ પ્રોબ્લેમ નથી અશુભનો. મારે શુભથી શુદ્ધમાં કિક મારવી હોય તો મને શાંતિથી બેસવા દો. મને ફોર્સ નહીં કરો. આમ ગાંડાની જેમ બે દાંડિયા લઈને આવી નહીં પહોંચો. તમારી ભૂમિકા, તમારા માટે બહુ નાચ્યો બી છું. દેવો પણ નાચી નાચીને ભક્તિ કરે છે, કારણ કે એનાથી વધારે એ લોકોની ભૂમિકા જ નથી. પણ જે હવે અત્યંત ઉપયોગની સ્થિરતા કરવા માંગે છે, એ બી આ જ અનુષ્ઠાનમાં
જંબુ સ્વામીના સ્થળ પર અમે જે ભક્તિ કરી અને જયભાઈ એટલી સુંદર ભક્તિ કરાવી. મેં નેમીને કીધું કે મથુરા છોડીને કેટલો ટાઈમ થયો. મેં કીધું હવે મને લાગે છે કે બ્લડ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ફ્લોઈંગ બેક ઇન ટુ ધ બોડી. એવરીથિંગ વોઝ ફ્રોઝન. સો મચ સ્ટીલનેસ આઈ કુડ. તો મેં કીધું કોઈને સંસાર ભૂલવા માટે, અશુભ વિચારોને ભૂલવા માટે વધારે ઇન્વોલ્વમેન્ટવાળી કોઈ શુભ ક્રિયા જોઈએ, આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ. એનાથી બી તમે કરો, અશુભનો તો સંવર થશે ને. તમે એને ધર્મ નહીં કહેતા, બસ મારો આ જ પ્રોબ્લેમ છે. ધર્મ તો ઉપયોગને સ્થિર કરવું તેની વાત છે, જ્ઞાયક ભાવમાં. અને એના માટે આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે નિષેધ કર્યા વિના તમે આ દ્રષ્ટાંત બરાબર યાદ રાખજો કે માકડ મારવાની દવા કેવી રીતે બોલી શકાય. દવા તો કોઈને માંદાને જીવતો કરવા માટે હોય, સાજો કરવા માટે હોય. મારી નાખવા માટે દવા કેવી રીતે કહેવાય? તો બી દવા જ હશે. બિકોઝ વી વર પાસિંગ થ્રુ યુપી, સો આઈ વોઝ રીડિંગ. ત્યાં આ બધું મચ્છર મારને કી દવા ને પેલું ને માકડ ને આનું, એટલે એના પરથી મારું ચિંતન ચાલતું કે આ દવા શબ્દ તો ઓલવેઝ વી યુઝ કે કોઈને બચાવવા માટે, બેટરમેન્ટ માટે. તો when Dhoni used to practice, sorry I'm losing track, Dhoni used to practice for his whatever matches in Ranchi, practice કરતો, Ranchi નો હતો. અને I don't know what IPL and what World Cup કે પણ એના માટે તો કોઈકે પૂછ્યું કે જેમ જેમ દિવસો નિકટ આવે તો કોઈકે પૂછ્યું ડુ યુ એક્સપિરિયન્સ સ્ટ્રેસ? તો કે ઓફકોર્સ. આપને બોલવાનું એ ભાગ 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 વાગે તો કે સાવ બેવકૂફ જેવો છે, સીધો કેચ અપાતો હશે. હવે જે કોમેન્ટ્રી આપશે ને એ બધાની ક્રિકેટ મેચ હું રાખીશ. જોએ શું ઉકાલે છે તું. તો ઓફકોર્સ સ્ટ્રેસ તો પ્રેક્ટિસમાં પણ સ્ટ્રેસ થાય. તો he was asked, what do you do? તો કે I don't consider stress as a part of my process. I don't, a process of practicing for and making yourself ready for the match. I don't consider it a part of my process, meaning practice. પણ થાય છે, નાની કે અમને બી શુભ થાય છે, પણ we don't consider it as a part of our મોક્ષ માર્ગની આરાધના. એટલે હે આ બુદ્ધિથી કરીએ. એ જીવ આ ગમામાં શું અટકી ગયો, હજી આગળ વધ, હજી આગળ વધ, હજી આગળ વધ. સો થાય છે, સ્ટ્રેસ થાય છે, બટ આઈ ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોસેસ. સો બ્યુટિફુલ રાઈટ. આ બંને યુપીમાં ફરતા ફરતા મને પકડાણા છે આ બે. સો કેમ છો? બોલો, મોટામાં મોટું જૂઠું બોલો. મજામાં છો? સકે મજામાં છું એ બતાવવાની વૃત્તિ ને આદત આપની બહુ ઊંડી છે, પણ પાછી રોદણા ગાવાની પણ છે. એટલે તમે 5 મિનિટ વધારે ઉભા રહો. કામવાળી આવી નથી 2 દિવસ. મોંઘવારી કેટલી છે, ગરમી કેટલી વધી ગઈ છે, એટલા બધા દુઃખો નીકળશે, આપણે રડવું આવી જશે કે નરકના દુઃખો તો શું આ બેનના દુઃખો જુઓ ને. પણ તો બી પૂછો એને કેમ છો તો શું જવાબ આપશે? મજામાં, આનંદમાં છે, મજામાં. આપણે થોડું જોઈને ખબર પડે કે નથી. કાં તો શારીરિક, માનસિક, સંબંધ, આર્થિક, કોઈને કોઈ દુઃખી છીએ, પણ સુખી માનવાની અને મનાવવાની તો કરી જ. માનવાની બી નહીં, પણ મનાવવાની વૃત્તિ તો એટલી બધી ઊંડી રહી છે કે પરમ કૃપાળુદેવ કહે છે કે તારું જે બાહ્યાંતર દુઃખ છે, શાતાના ઉદયમાં અભ્યંતર દુઃખ, અશાતાના ઉદયમાં બાહ્ય અભ્યંતર બંને દુઃખ,
પૂર્ણ જ્ઞાની અને વિશિષ્ટ વચન યોગ 35 અતિશય એ પણ તારા દુઃખનું વર્ણન ન કરી શકે. આ ખાલી નરકના દુઃખોની, ઓફકોર્સ દોહામાં તો પહેલાં નરકની જ વાત આવી, સૂત્રમાં તો, પણ નરકના દુઃખોની વાત નહીં, દેવોના દુઃખોનું પણ, તિર્યંશના દુઃખો પણ, મનુષ્યના દુઃખો પણ વર્ણન ન કરી શકે પ્રભુએ લખ્યું. પછી લાઈન બાય લાઈન આપણે પરાવર્તનામાં કરશું, હમણાં સેક્શન વાઇઝ કરી લો. તો પ્રભુ કહે છે કે દુઃખ પ્રત્યે સજાગ થાવ ખાલી. અને મુમુક્ષો છો એટલે હું કહી દઉં છું બીજો એક શબ્દ દુઃખ માટે, દોષ પ્રત્યે સજાગ. કારણ કે જ્યાં દોષ ત્યાં દુઃખ રહેવાનું છે. નિર્દોષ બનો એટલે તમે દુઃખ રહિત થશો. કાનમાં ખીલા ઠોકાશે તો બી દુઃખ રહિત થશો, નિર્દોષ હશો તો. એટલે બેઝિકલી જો પ્રભુ કહે છે કે તમે દુઃખનો સ્વીકાર કરો, પહેલાં તો દુઃખ પ્રત્યે સજાગ થાવ કે જો આ આટલી સરસ ભક્તિ કરી પણ તરત કમ્પેરિઝનનો ભાવ આવ્યો, આ કર્યું તો આ થયું, આ વિકાર મારો અંતરદાહ છે, એનો તું સ્વીકાર કર. દુઃખ તારી નિયતિ નથી, દુઃખ તારો સ્વભાવ નથી. દુઃખ એક વિભાવ છે, વિભાવની ઉત્પત્તિ થઈ છે, ઉત્પત્તિનું કારણ છે, અને કારણ દૂર થઈ શકે છે. સ્વીકાર કરવામાં કેમ આટલી તને તકલીફ પડે છે? દુઃખ તારી નિયતિ નથી, દુઃખ તારો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. દુઃખ તો એક વિભાવ છે, વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. મને પેલી ન તો મેં સ્પીકર હું, ન તો મેં લાઉડ સ્પીકર હું, એ યાદ આવી ગયું. હા, એ રીતે જ બોલાય છે થોડો. दुख मेरी नियति नहीं है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है. दुख तो एक विभाव है, विभाव का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति का कोई कारण है और कारण जा सकता है. એટલે અહીંયા પ્રભુએ લખ્યું કે દુઃખનો કારણનો વિચાર, પહેલા દુઃખનો સ્વીકાર કર, પછી કારણ પર જશો. કેમ છો, મજામાં છો, તો પછી આ છે જ નહીં તારા માટે. વિકારોથી ભરપૂર વ્યક્તિ કઈ રીતે કહી શકે હું મજામાં છું? એટલે કેટલો સુપરફિશિયલ ને તુચ્છ છે કે જરા લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર અને હેલ્થ સરખી છે તેમાં કહે છે કે સબ અચ્છા હૈ. અરે આનંદમાં છું બોલતા જરા ઝાંક તો કરો કે 6-7 મહિનાથી કોઈ વિકાર તને નડ્યો તો નથી ને? કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ, માયા. હાઉ કેન યુ સે આનંદમાં છું? 10 હાથમાં અંગૂઠાને છોડી દો એટલે 8 આંગળીઓમાં વીંટીઓ હોય પણ અંદર દુઃખી હોય. જ્ઞાની કહે છે તારા ઘરમાં સાપ ને વીંછીઓ ફરે છે અને તું ચાંદ તરફ જોયે છે. સુનીતા વિલિયમ આવી, સુનીતા વિલિયમ આવી. તારા ઘરે પધારવાની હતી? તારી અંદર જે છે ઝેર છે અને અમૃતના ગાના ગાય છે. તારી આંખમાં આંસુ છે અને તું ઉત્સવો મનાવે છે. તને ભાન નથી કે ભાન થાય એવી તને ઈચ્છા બી નથી, કે તું એટલો તુચ્છ છે કે પૈસા, સંબંધ અને હેલ્થ 3 સારા હોય તો યુ આર હેપી. ગુજરાતીઓ કે આઈ એમ વેરી હેપી. આત્મજ્ઞાન છે નહીં અને હાઉ યુ કેન સે આઈ એમ વેરી હેપી? દુઃખનો સ્વીકાર કર. પ્રભુ કહે છે એના કારણોનો વિચાર કર. મહત પુરુષોએ તો એનો કારણનો વિચાર કર્યો છે કે આ વારંવાર આ વિકારોની ઉત્પત્તિ સારું લાગ્યું કે એ જ જતા નીકળશે. કે હવે થઈ ગયો ને, તારા છોકરાના લગ્ન થઈ ગયા, ટીનાબેન તમારા છોકરાના લગ્ન થઈ ગયા, હવે તો કોઈ રાગની માથાકૂટ નહીં. ત્યાં બીજું સેમ્પલ આવી ગયું. નિત્ય આવીને રાગને નિત્ય કરી ગઈ. સારું આ ખેલ પતતો જ નથી. હવે એને છોકરાને ફિકર કરશો કે સારો છોકરો મળી જાય, આત્માર્પિત બને તો બહુ સારું, ને તો સારો સંઘમાં કોઈ છોકરો અત્યારથી ગોતે છે. આ પતતું જ નથી. આ અમુક બીકોઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, આ તો મોહ છે. પણ મોહને સરસ નામ આપી દો ડ્યુટી છે એટલે તમને એ દોષ જ નહીં લાગે.
અને દોષ ન લાગે એટલે તમે દુઃખી બી નથી થવાના. અને તમને લાગે ક્યાં પ્રભુએ નિર્લેપ ભાવે કુટુંબનો નિર્વાહ કર્યો અને ક્યાં મને એક થોબડું જોઈને રસ પડે અને સ્લાઇટ ટેમ્પરેચર વધી જાય તો આંખમાંથી આંસુ પડે. આ શું નાટક કરવા બેઠા. એટલે હવે નાટકમાં જીવ આશ્રવના વેશમાં આવશે. હવે આપનો આશ્રવ દ્વાર સ્ટાર્ટ થશે ને એપ્રિલમાં. આશ્રવ દ્વાર એટલે કારણ કે આ નાટક સમયસાર છે તો શુદ્ધાત્મા જ, પણ એ આશ્રવના રૂપમાં આવીને ખેલ બતાવશે અને તમારે આશ્રવથી જીવને છૂટો પાડવાનો. બહુ સુંદર. એટલે નાટક સમયસાર છે કે એક શુદ્ધાત્મા જ છે પણ જુદા જુદા નાટક અજીવ રૂપે આવશે, એટલે દેહ રૂપે આવશે, આશ્રવ રૂપે આવશે, વિકાર રૂપે આવશે. અને આખું કઈ રીતે નાટક એપ્રિલ ને મેમાં આપણું પૂરું થશે. જૂનમાં શિબિર નથી, જુલાઈમાં ગુરુ પૂર્ણિમાની સ્પેશિયલ શિબિર છે અને ઓગસ્ટમાં સોમવાર અધિકાર થશે. અને સપ્ટેમ્બર, લવલી સપ્ટેમ્બર, સ્પ્લેન્ડિડ સપ્ટેમ્બર, નિર્જરા સ્ટાર્ટ થશે. નિર્જરા દ્વાર. આમ ભાગ્ય હોત તો ભાગ્યની ઈર્ષા થતા તો કૃપા સિવાય કાંઈ દેખાતું નથી. પર્યુષણમાં સંવરની વાત ને સપ્ટેમ્બરથી નિર્જરાની વાત. 4 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના ચાલશે. 60 છંદ છે, 60 છંદ નિજરામાં. એ પ્રયોજનભૂત છે આ સંવર નિજરા. એ જ કરવાનું છે આ બંધ થવા માટે. તો જ્ઞાની કે છે કે બસ એક વ્યર્થ ને વ્યર્થ ઝાડ. પેલા તારા હાથમાં કાંકરા એને માની લેવા હીરા. કોઈક સંતનો સમાગમ થવો કે તને તું આટલો બધો મોહ રાખે છે પણ છે કાંકરા. કાંકરા બસ આટલો સ્વીકાર થાય પછી કોણ હાથમાં રાખવાનું છે. એટલે તમે જો પત્રને એવી રીતે પ્રભુએ ડિવાઈડ કર્યો છે કે પહેલા દુઃખનું વિચાર કર કે શાતાના ઉદયમાં દુઃખી કેવી રીતે જીવ. શાતાના ઉદયમાં બી કે પ્રાય સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત શાતા અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે, જેમાં મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ અનુભવાય છે. ક્વચિત અથવા કોઈક દેહ સંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય, પણ વસ્તુતાએ તો ત્યાં પણ અંતર દાહ બલ્યા જ કરતો હોય છે. એટલે દુઃખી 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 દેખાય છે. હજુ ગેટિંગ? તો પત્રને બરાબર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં દુઃખ અને દુઃખનું કારણ શું એનો વિચાર કર, એના ઉપર વાળ્યો. પછી બીજા સેક્શનમાં આત્મવિદ્યા બતાવી. જે મોટો પેરેગ્રાફ છે એમાં આખી આત્મવિદ્યા બતાવી. અને સેકન્ડ લાસ્ટ અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં પ્રમાદ છોડીને પુરુષાર્થ કર. યુ સી, ધીસ ઇઝ ધ વે માય સત્સંગ્સ આર ધેર. From Dukh to the main course and then Prernaatmak. Since 40 years I have gone like this only. Not that I have planned it that way, but subconsciously પ્રભુના વચનની આખી એ ધારા જ મારી એ રીતે રહી છે કે પહેલા introduce the subject, then the main course and then પ્રેરણાત્મક. અને અહીંયા પણ તમે જોશો તો ફર્સ્ટ 3 પેરેગ્રાફ્સમાં આ દુઃખના કારણનો વિચાર, એનાથી સન્માર્ગને આરાધવાની ઈચ્છા જાગશે, પણ યુ ડોન્ટ નો હાઉ. એટલે પછી આત્મવિદ્યા બતાવશે. પછી આખો પેરેગ્રાફ આત્મવિદ્યાનો છે. પછી આપણે વિસ્તારથી કરશું. આપણી પાસે એકચ્યુઅલી તો 5 દિવસ છે આ વખતે, એટલે વી કેન ગો ડીપર એન્ડ ડીપર. પ્રભુ અહીંયા આવીને આ બોધ આપ્યો છે. અને પછી હે જીવ, નરક ગતિ, તિર્યંજ ગતિ, માઠી દેવ ગતિ, મનુષ્ય ગતિમાં તે કેટલા અનંત દુઃખ ભોગવ્યા. હવે તો જીવ ભાવના કર, એટલે કે સ્વરૂપને ચિંતવ. એમ કરીને પ્રેરણાત્મક વાત પર પૂરી કરી છે. તો થોડું જોવા જેવું છે. તો અહીંયા તો લખ્યું છે કે અશાતાનો ઉદયમાં અને શાતાના ઉદયમાં પણ અજ્ઞાની દુઃખી છે. એ વાત તો ક્લિયર કરી. હવે કે છે પણ જ્ઞાની અશાતાના ઉદયમાં બી સુખી છે. એ તો કે
તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયો, અશાતાની વાત છે. તેમનું વીર્ય, જ્ઞાનીનું, મત પુરુષોનું વીર્ય વિશેષપણે જાગૃત થતું, ઉલ્લાસ પામતું, અને તે સમયે જે આપણે લાગે કે હવે ક્યારે પૂરું થશે, કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો. કઈ રીતે થતું હશે? કારણ કે સંજોગ ઉપર દ્રષ્ટિ જ નથી. સ્વરૂપના જોરે પર તુચ્છ દેખાય છે અને એના કરતા બી ઊંચું ભિન્ન દેખાય છે. સ્વ મહિમાવંત દેખાય છે અને એમાં સ્થિર થાય છે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? સ્વભાવના જોરે સંયોગ ઉપર દ્રષ્ટિ જ નથી, છતાં બી સંયોગ વિયોગ તો થશે, તો એ ભિન્ન અને તુચ્છ જણાય છે. આ મહિમાવંત અને સ્થિર થવા યોગ્ય જણાય છે. ધ્રુવ તળ ઉપર દ્રષ્ટિ છે. સોનાગીરીમાં જે થોડો સત્સંગ થયો એમાં મેં વાત કરી હતી, વોટ એવર, એ છોડી દો. પણ વસ્તુ દ્રવ્ય પર્યાયમય છે, વસ્તુ દ્રવ્ય પર્યાયમય છે. અને બધું પ્રયોજન તમારું શું છે? જો સ્થિર થવાનું હોય તો દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ કરો, અને અસ્થિર થવું હોય તો પર્યાય પર કરો. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. પણ યુ કેનોટ પુટ યોર દ્રષ્ટિ ઓન પર્યાય અને વોન્ટ સમથિંગ સ્થિર, બિકોઝ એ પોસિબલ જ નથી. પર્યાય સ્થિર રે એ તારા હાથમાં નથી. સ્થિર થવું છે તો દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ કર. મેં ત્યાં બી સતી સ્ત્રીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે સતી સ્ત્રીના બે જ ઘર છે, એક પતિનું અને એક પિતાનું, બીજે કશે ન જાય. પિતાના ઘરે બી જાય તો થોડા ટાઈમ માટે જાય, પછી પાછી પતિના ઘરે આવી જાય. પિયર જાઓ તમે, પુણે से आते हैं आप, इधर नहीं रुकते, नहीं तो संधि पर सुबह पागल हो जाएंगे કે બસ રો, એક બે દિવસ રહેવું હોય તો રો, 2-4 કલાક જાઓ પાછું પૂના, બરાબર? બસ. તો એવી રીતે જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિ તો પતિ એટલે કે સ્થિર એટલે કે દ્રવ્ય પર જ છે. પણ કોક વાર પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો પંચ પરમેષ્ટિની પર્યાય ઉપર જાય કે અહો એમની દશા, અહો ચંદ્ર પ્રભુની દશા. અને એ એમની દશાનો વિચાર કરતા પાછું દ્રવ્યનું સ્મરણ થાય, એટલે પાછા પતિના ઘરે ચાલ્યા જાય. પિતાના ઘરે આવી હોય તો બી થોડો ટાઈમ 2-4 કલાક રહે, પછી પાછી પતિને ત્યાં ચાલી જાય. આવી જ્ઞાનીની દશા. મજા આવી હતી ત્યાં 5-7 મિનિટના સત્સંગમાં બી ચંદ્રપ્રભુ ભગવાન 17 વાર, પ્રભુને ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનના શાસનકાળની સાથે ઘણી આધ્યાત્મિક ઘટનાઓ ઘટી છે. મારી પાસે પ્રમાણ નથી, હું બહુ બોલી નહીં શકું, પણ કંઈક ભાસ થાય છે. પણ અંતે છેલ્લા પત્રમાં શ્રી ચંદ્રપ્રભુ સ્વામીને નમઃ, જેમના શાસનકાળમાં મારી અધ્યાત્મ યાત્રા શરૂ થઈ અને આ ભરત ક્ષેત્રને યોગ્ય જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ દશા સુધી આત્માને પહોંચાડ્યો. એટલે ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનને નમસ્કાર. 17 વાર સોનાગીરીથી અહીંયા ભગવાન આવ્યા તો હશે, 17 વાર સમોસરણ રચાય. અને પ્રભુએ એક પત્રમાં લખ્યું છે કે ગુજરાત કરતાં જો નોર્થમાં જન્મ થયો તો વિશેષ ધર્મ પ્રભાવના તાત. એકવાર આ બધા જ પ્રદેશ હશે, વિશેષ કંઈ એ છે ને, આપને અનુમાન કરવાની કંઈ જરૂર બી નથી. જે આત્મામાં જ રહેતા હોય એ નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ. તો તળ ઉપર જ દ્રષ્ટિ હોય. તમે જો કોઈ નૌકા વિહાર માટે જાઓ, અમે ગયા હતા યમુના નદીમાં, અને પછી છોકરાઓ બહુ ધૂન કરતા હતા હરે કૃષ્ણ, અને પછી કે બટ વેર ઇઝ કાલિયા, બિકોઝ એ લોકોએ તો આખો દિવસ એ જ ગોવર્ધન ને કાલિયા જ જોયું છે. મરી ગયા. હવે એ લોકોને બોટિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતો. ત્યાં ફોર્ચ્યુનેટલી એક ટાયર બહાર નીકળ્યું હતું પાણીમાં દૂર. સી કાલિયા કાલિયા કાલિયા, અને બૂમા બૂમ કરીને કાલિયા કાલિયા. એટલા ગભરાના. મેં કીધું આસ્ક હેલ્પ કૃષ્ણ, હેલ્પ કૃષ્ણ. ફોર્ચ્યુનેટલી તે જ વખતે ટાયર નીચે ચાલી ગઈ. હવે મેં કીધું સી યુ સેડ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કેમ, હી વેન્ટ ડાઉન, પુલ ધ કાલિયાસ ટેલ, સો કાલિયા ઇઝ ગોન. અને પછી એ લોકો એટલા ખુશ થઈ ગયા. ફૂલ અને આ દીવા અને યમુના મહારાણી કી જય ને રાધા રાણી કી જય ને કૃષ્ણ કૃષ્ણ. અત્યાર સુધી તો કહેતો હતો કે હું હનુમાન છું. વૃંદાવન ગયા પછી એમ જ કે હું આઈ એમ ગોડ, આઈ એમ કૃષ્ણ.
મેં કહ્યું બેટા એકાંત નિશ્ચય નહીં, એકાંત નિશ્ચય નહીં, આવું બનારસી દાસનું થયેલું ને પછી ગુરુએ ઠેકાણે લાવવા પડ્યા. પછી કે નો નાવ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી હનુમાન, મારે હવે દાસ બનવું જ નથી. આઈ એમ કૃષ્ણ. So for him, Krishna is power. Krishna can do anything, and Krishna is very helpful. So ચલાવ્યા છે હમણાં. પણ નૌકા વિહાર કરીએ ને તો જે વિહાર ફરવા માટે આવ્યો હોય એની દ્રષ્ટિ સપાટી પર હોય, પાણીની સપાટી પર. પણ નૌકા ચાલક જે હોય એની દ્રષ્ટિ તળ પર હોય. એટલે એને ખબર છે કે આ ડીપ છે, અહીંયાથી જ જવાનું, અહીંયાથી નહીં જવાનું. એની દ્રષ્ટિ તળ પર હોય. તળ એટલે તળ અને સપાટી. તલ એટલે દ્રવ્ય, સપાટી એટલે પર્યાય. કાંઈ પણ બને ગમે તે સંજોગોમાં, શાતાનો ઉદય હોય કે અશાતાનો ઉદય હોય, જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય તળ પર હોય છે, સપાટી પર નથી. શાંતિનાથ ભગવાન લો, ચક્રવર્તી, શાતાનો જ ઉદય. કોઈ એવો અશાતા ઉપસર્ગ કશું આપણે કોઈ કથામાં આવતું જ નથી. એવો શાતાનો ઉદય અને પાછો સમ્યક દ્રષ્ટિ. તમે ખુશ થાવ, ઓહો ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર, 6 ખંડનું રાજ્ય, 96,000 રાની, આટલા 1000 દેવો એમના સેવામાં. પણ એમની દ્રષ્ટિ તો ધ્રુવ પર જ હતી, ધ્રુવ પર દ્રષ્ટિ હતી. બંનેમાં જોડાતા નથી. શાતા હોય કે અશાતા, એટલે પછી સંભાવ રહે જ ને. શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં છે? કૃપાળુદેવને પૂછ્યું અને એક્સપેક્ટેડ આન્સર વોઝ ત્રીજી નરક. આગમમાં છે, પણ અધ્યાત્મ પુરુષને ન પૂછાય આવી બધા ક્વેશ્ચન. કે જ્યાં છે ત્યાં આત્મામાં છે. ધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાતા ભાવમાં છે, સમભાવ વેદે છે. જ્ઞાની પાસે આગમનો અભ્યાસ ન કરાય, પંડિતો પાસે કરાય. 8 કર્મ જેવું જ નહીં શીખાવી શકે તમને, શીખાવી જ નહીં શકે. અદ્વૈત અનુભૂતિ છે જેમને, એ બે તત્વનું નિરૂપણ કરવું બી કેટલું ડિફિકલ્ટ પડે છે. જડ અને ચેતન, જેની અનુભૂતિ અદ્વૈત છે, જેનું ચિત્ત ચૈતન્યમાં ડિઝોલ્વ થઈ ગયું છે, લય. એને તમે દ્વૈતનો સિદ્ધાંત એની પાસે શીખો તો એ તો ત્યાંથી અનુભવ જ કઢાવો. આગમ તમે કોઈ બી પંડિત પાસે શીખી લો, ત્યાંથી અધ્યાત્મ જ જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ લો, પાર્શ્વનાથ લો, પાર્શ્વનાથના ઉપસર્ગ લો, કેટલા બધા મુનિરાજોની કથા આવે છે. શાતા હોય કે અશાતા હોય, પણ ત્યાં તો વીર્ય વિશેષપણે જાગૃત થાય છે, ઉલ્લાસ પામે. અરે ઉત્સવ છે, કાનમાં ખીલા ઠોકાય તે કઈ ઉત્સવ? હોલી એ ઉત્સવ છે. આ કાનમાં ખીલા ઠોકાય, આમ માથા પર સગડી મુકાય, એ કોઈ ઉત્સવ છે? તો કે અમને તો એવું જ લાગે છે કે તે વીર્ય વિશેષપણે જાગૃત થતું, ઉલ્લાસ પામતું. એકચ્યુઅલી આ પર્યુષણ ટોપિક છે આ. અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતું, બિકોઝ કર્મના જૂન નીકળે. અરે મારું તો હોલ બોડી ચેકઅપ હતું રિલાયન્સમાં થોડા ટાઈમ પહેલાં, 8-10 દિવસ પહેલાં. તો બધા જ અંગનું 2 તો MRI કરાવી હતી. મને નેમી કે તમારા બ્રેનની બી MRI કરી દો, બિકોઝ તમારું બોડી છે ને સ્તનાર્પિત એજનું છે, અને બધા ક્રેક જોઈએ બધા આજુબાજુ. તો કે એકવાર તમારું બ્રેનનું પણ MRI કરાવી દો. ભાઈ સાહેબ, મને 1.5 કલાક નહોતો રાખ્યો ભૂંગલામ, 2 વાર. એક આઈ થિંક લીવરનું અને એક બ્રેનનું 1.5 કલાક રાખ્યો. મને તો કંઈ ગભરાટ થાય ને, હું તો મેડિટેશનમાં ચાલ્યો જાઉં. પહેલાં કે હું ટક ટક કરીશ એટલે તમારે શ્વાસ લેવાનું મૂકવાનું. એક MRIમાં એવું હતું, બીજામાં નહોતું. તો એટલો સરફેસ પર ઉપયોગ રાખ્યો હતો, બાકી મજા કરું. નેમી કાન્ટ ડુ ઇટ, નેમી કાન્ટ ડુ ઇટ. એને 2 જણ બહાર હાથ પકડી રાખે કોઈ. આમ બધા આગળ હોશિયારી જે રીતે બતાવે, પોતે પઠાણ હોય એવું, પણ એ કાન્ટ. એટ લીસ્ટ ઇન MRI આઈ એમ બેટર ધેન હિમ.
હાઇટમાં નથી તો શું થઈ ગયું, લુક્સમાં નથી તો શું થઈ ગયું, પણ ડરપોક બી નથી. વધુ વીર્ય સ્ફુરે એટલે કે અશાતામાં અમને વધુ સમાધિ રહે છે એમ બોલે. સ્વાધ્યાય કરતા હોય ત્યારે બી સમાધિ હોય, પણ જ્યારે કોઈ દુઃખ પડે ને ત્યારે અમે વધુ સમાધિમાં હોય. અમે અમારી ચૈતન્ય ગુફામાં એકદમ ઊંડા ચાલ્યા છે. અહીંયા પેલો દેવ પણ શાતાનો ઉદય ભોગવે તો બી અંતર દાહવાલો છે. પ્રભુ આપ અશાતા ભોગવો છો અને એમ કહો છો કે વન્સ મોર અશાતા માટે. એવું હોય ને, તમને ખબર હોય, તમે બસમાં જતા હોય ને તમને ખબર હોય કે હમણાં બ્રેક લાગવાની છે, તો તમે જે પકડતા હોય એ વધારે જોરદાર પકડો કે નહીં. તમે હેન્ડલ પકડતા હોય તો એ, તમે સીટ પકડતા હોય તો એ, તમે કોઈની બોચી પકડતા હોય તો એ, વોટ એવર તમે જે પકડતા હો એ વધારે જોરથી. તો જ્ઞાનીઓ કે આમાં તો વધુ જોરથી અંદર જઈએ છીએ. નાનું બાળક હોય ને માનો પાલો પકડ્યો હોય પણ એને જરા કંઈક સ્ક્રીચિંગ કે સાઉન્ડ કે એવું કંઈ બી નોઇઝ કે ભય ઉત્પન્ન થાય એવું આવે એટલે શું કરે? એ વધારે જોરથી પકડે ને માનો પાલો. જ્ઞાની કે અમે વધુ જોરથી પકડીએ છીએ અશાતાના ઉદયમાં, એટલે અમે કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજીએ છીએ. બધું એકદમ બધી અદ્ભુત વાતો છે. હાથીના દાંત દેખાડવાના જુદા, ચાવવાના જુદા. દંભી માટે નથી કહેતો, જ્ઞાની માટે કહું છું કે આ તમારા જે દેખાડવાના દાંત છે ને એ તો તમારો કર્મનો ઉદય છે, અને આ જે ચાવવાના દાંત છે ને એ તમારી પરિણતિ છે. એ આત્માનું જ અવલંબન લે છે. અને પેલું ભલે પછી ચક્રવર્તી હોય, સમ્યક દ્રષ્ટિ ચક્રવર્તી હોય ને 6 ખંડનું અવલંબન લે, કે એ તમારા મન વચન કાયા જે તમે ભિન્ન જ માન્યા છે. તમારી પરિણતિ તો ચૈતન્યનું જ અવલંબન લે. યોગ અહીંયા, ઉપયોગ અહીંયા, છૂટા. આવી જ્ઞાની દશાની વાત કરી એટલે આપણે પહેલો પ્રશ્ન થાય ને કે અમને બી શીખવાડો ને આ બી વિદ્યા. એટલે પછીનો જે પેરેગ્રાફ છે, ઉપયોગે લક્ષણે સનાતન સ્ફુરે, બહુ પ્રિય છે મને. અને જે 100 પત્ર મેં મુખપાઠ કર્યા એમાંનો આ એક છે. અને મને ખાસો ટાઈમ લાગ્યો તો આ પત્ર મુખપાઠ કરવા માટે, બિકોઝ દેટ ટાઈમ એજ વોઝ અરાઉન્ડ 1985. 19-20 વર્ષની ઉંમર. તો બી આ પત્ર હાયેસ્ટ દમ કાઢ્યો છે. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે આપણે ધરમપુર તો જવું જ નથી, ત્યાંથી પત્રો બહુ ડિફિકલ્ટ આવે છે, તો ત્યાં જિંદગી કાઢવાનું આવ્યું. મેં ખરેખર કીધું, પૂછી જો આ લોકોને, વાપી તાપી વચ્ચે તો જોતા જ નહીં. નર્મદાની ઓર પેલી બાજુ જોજો, કાં તો આ બાજુ. પણ વાપી અને તાપી, તાપી એટલે સુરત, વાપી તાપી વચ્ચે જોતા, એક્ઝેક્ટ ત્યાં વચમાં. એ કર્મની વિચિત્રતા છે, પણ જેની દ્રષ્ટિ સંયોગ પણ ન હોય, સ્વભાવમાં હોય. નેક્સ્ટ એકવાર આશ્રમને 25 વર્ષ પૂરા થશે તો આખું જંગલ કેવું મંગલ બન્યું અને કેવું રોપી ગયા કે ખાલી તો લિટરલ વોટરિંગ એન્ડ એવરીથિંગ હેઝ કમ અપ. તો કેટલી સુંદર વાત અહીંયા. ઉપયોગે લક્ષણે સનાતન સ્ફુરિત એવો આત્મા દેહથી, ઉપયોગ લક્ષણ વાળો. ઉપયોગ, આત્મા ઉપયોગ સ્વરૂપ છે, એટલે કે ચૈતન્યને અનુસરતી પરિણતિ જેની છે તે આત્મા. આ વિશે હું પરાવર્તનમાં કહીશ. પણ ચૈતન્ય એટલે કે જ્ઞાન, 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 જ્ઞાનને અનુસરતી પરિણતિ જે દ્રવ્યમાં હોય એવો હું છું. આઈ એમ પ્યોર કોન્શિયસનેસ. અને આ મારું ઉપયોગ લક્ષણે કીધું. આ મારો ગુણ નથી, આ મારું લક્ષણ છે. તો કે લક્ષણ ગુણ એટલે શું? તો કે ધીસ ઓનલી આઈ હેવ એન્ડ નોટ ધી અધર 5 દ્રવ્યસ. ઓનલી આઈ હેવ ધીસ. ચશ્મા તો મારા પાસે બી છે અને તમારી પાસે બી છે. ટાલ તો મારી પાસે બી છે અને રમન પાસે બી છે. યુ રિયલાઇઝ ધેટ, રાઈટ? તો એવું કંઈક બોલો કે જે ખાલી ચૈતન્ય દ્રવ્ય પાસે. બધા જીવ દ્રવ્યમાં હોવું જોઈએ, એની બધી હાલતોમાં હોવું જોઈએ, બધી જ અવસ્થામાં એ હોવું જોઈએ.
અને એના સિવાય અન્ય દ્રવ્યમાં ન હોવું જોઈએ તો જ એને લક્ષણ કહેવાય. રાગ લક્ષણ છે કે નહીં જીવનું? આ કરી શકે છે રાગ, તો પછી રાગ લક્ષણ થયું ને જીવનું. તો કે ના, પણ સિદ્ધ અવસ્થામાં એ નથી હોતું, બધી હાલતમાં હોવું જોઈએ તો રાગ ન બની શકે. અમૂર્ત, આત્મા તો અમૂર્ત છે ને? હા કે ના? આત્મા અમૂર્ત છે કે કોઈને દેખાય છે? અમૂર્ત છે ને, તો એ તો લક્ષણ બની શકે ને. તો કે આકાશ પણ અમૂર્ત છે, એનામાં જ હોવું જોઈએ ને બીજા કોઈમાં નહીં. અને એમાં ફૂલ હોવું જોઈએ ને બધી હાલતમાં હોવું જોઈએ. એવું એક જ છે જ્ઞાન. એટલે ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન. બેઝિકલી જ્ઞાન લક્ષણે સનાતન સ્ફુરિત એવો આત્માને દેહથી તેજસ અને કાર્બન વર્ગના ભિન્ન અવલોકવાની દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરી. એટલે સિમ્પલ, જીવ અને કર્મ. કર્મ એટલે કેટલા કર્મ છે? 3. નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ. અહીંયા પેલું કર્મ ગ્રંથ નથી ચાલતા હમણાં. આ શરીર એ નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, જ્ઞાન આવરણ્ય આદિ દ્રવ્ય કર્મ, રાગાદિ વિકાર ભાવ કર્મ. આ 3થી હું ભિન્ન છું. તમે 8 કર્મથી ભિન્ન છો ને, હું તો રાગથી પણ ભિન્ન છું. જે 8 કર્મ બોલ્યા એ ખાલી 8 કર્મથી ભિન્ન છે. હું રાગાદિથી પણ ભિન્ન છું, હું વિકારથી પણ ભિન્ન, હું સંયોગથી પણ ભિન્ન છું, હું વિકારથી પણ ભિન્ન છું. એક ક્ષેત્રે હોવા છતાં, ફનીએસ્ટ પાર્ટ ઇઝ એક ક્ષેત્ર હોવા છતાં ભિન્ન છું. વાહ! એટલે પ્રથમ તારા સ્વરૂપનો નિર્ણય કર ને પછી ભેદ જ્ઞાન કર. પહેલા સ્વરૂપનો નિર્ણય, પછી ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ, અને એનાથી અભેદતા પામવાની. આ આત્મવિદ્યા તને કીધું. તું પરદ્રવ્યથી ભિન્ન છે. એક ક્ષેત્રે આકાશના એ ક્ષેત્ર પર હોવા છતાં તું ભિન્ન છે. નદીમાં પાણી અને પથ્થર બંને છે પણ ભિન્ન છે. દૂધ અને પાણી મિક્સ દેખાય છે, એક જ લાગે છે, પણ જુદા છે. તો કે હાઉ કેન યુ પ્રૂવ ઇટ? મૂક એને અગ્નિ પર, માવો રહેશે, પાણી જશે. દૂધ માવા રૂપે રહેશે, પાણી અલગ થઈ જશે. એટલે એક થયું જ નહોતું. નહીં તો અગ્નિના પ્રયોગથી દૂધ અને પાણી છૂટા ના પડે. શેરડીમાં રસ બી છે ને કૂચો બી છે. સંચામાં નાખો એને. આખા યુપીમાં આ જ જોયું છે શેરડીના મશીન. અને પ્રભુને શેરડીનું પારણું કરાવ્યું ત્યારથી આપણે આ જીવન બાધા લીધી છે. અને પ્રભુ હું ખવડાવવાનો છું, કૃપા દે. મેં તો 12 વાગે વરઘોડો ઉપર શોભાયાત્રા પહોંચી જવી જોઈએ, મારા ભગવાન ભૂખ્યો નહીં રહે. તમારા નાચ ગાનમાં 12 વાગે મારે ભગવાનને અને ચાંદીના થાળમાં બધું કરી અને હું ખવડાવ. મેં તો ગઈકાલે એ ભાવ કર્યો કે હું જે જે ખવડાવીશ એ બધું આજીવન ત્યાગ કરી દઈશ. આ લોકોની કટકટ શરૂ થઈ કે ખાલી તમે જે મિષ્ટાન ખવડાવો એનું આજીવન બંધ કરજો. ભાઈ રોટલી, દાળ ભાત, શાક બધું જ ખવડાવશો એ તો ભગવાનને જે ખાવાની ઈચ્છા હોય તે. અને હું બરાબર ચાવશે તે જોઈશું અને ગળામાંથી નીચે ઉતારતા જોઈશું. મને બીજો બધું 7 દિવસના પ્રોગ્રામમાં સાચું કહું બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. હાજરી આપીશું. મને બસ એ વરઘોડો દ્વાર પર આવે અને પછી પ્રભુનું ચરણ પ્રક્ષાલન કરી અને પ્રભુને એ ચૂરમાના લાડુ કે જે બી જે આપણે મેન્યુ બાકી છે ને, બિકોઝ હજી અઠવાડિયું બાકી છે ને એટલે મેન્યુ બી બાકી છે. એટલે મેં તો આમાં કોઈ ઘાઘરા પલટન નહીં જોયા, આપણે જ બેસીને મેન્યુ કરશું. અને મારી તો ઈચ્છા છે કે જેટલા લોકો આ સમયે બધા કંઈક ને કંઈક રૂપે બનાવી અને ભોજન કરાય. ચલો રણછોડભાઈ ને શું એમના પત્ની મણિબા જે ઘી લીધું છે એ લોકો તો ખવડાવશે જ. મેં કીધું બધાને કરવા દે તો કે પણ કેટલી ચમચી દૂધ પાક બનાવવાનું વિચારતા હતા કે તે વખતે જે બેસ્ટ મીઠાઈ ગણાય ને હમણાંની નહીં, 100 વર્ષ 1900ની ઘટના છે. એમાં તે વખતે કયું મિષ્ટાન આમ એ તો 1900નું તો આ લોકોને ખબર હશે, ઈસ્ટ આફ્રિકાવાળાને. એ લોકોનું 2000માં બી 1900નું જ મેન્યુ ચાલે છે. મગ બનાવીને ખુશ થાય બોલો.
આપણે પ્રોટીન સમજીને ખાઈ લઈએ, પણ ખુશી થવા જેવું તો કાંઈ ન લાગે મગમાં. મગ પૂરી બનાવ્યા છે આજે, એટલે તમે જરા ફોન કરીને પૂછી લેજો જે બી કંઈ ઓલ્ડ એ રહ્યા હોય કે 1900માં કયું મિષ્ટાન, મારા પ્રમાણે ચૂરમાના લાડુ કે દૂધપાક એ બધું હું બરાબર આગલા દિવસે બનાવવાનું છે. જિંદગીમાં પાછો ક્યારે આવો અવસર બનશે, મળે ના મળે. આમાં અનાઉન્સમેન્ટ જેવું મહોત્સવ આઈ કાન્ટ એન્જોય. 24મી આ છે, 25મી આ છે, 26મી આ છે. આ સાલા એના કરતાં BBC ખોલીને ન જો. કંઈક ઇમોશન તો લાવો, આંખમાં આંસુ તો લાવો, હાથમાં તાલી તો લાવો. શું સમય, શું સત્સંગ સાંભળવો તમારે, આ જ કરવાનું છે. સત્પુરુષની સેવા કરો બસ. શેરડી તો શેરડી જ દેખાય છે, એક જ દેખાય છે શેરડી, પણ એમાં રસ બી છે અને કૂચો બી છે. તમને માનવામાં ના આવતો હોય તો નાખો સંચામાં, એક બાજુ રસ નીકળશે, બીજી બાજુથી કૂચો નીકળશે, એટલે બે ભિન્ન જ છે. પણ મીઠાશ શેરડીમાં હોય ત્યારે બી છે અને રસ રૂપે હોય ત્યારે બી છે, એ જુદા નથી. કૂચો અને રસ જુદા છે. પ્રયોગ કર, ભેદનાનો પ્રયોગ કર, તને પણ મળશે. અહીંયા લખ્યું છે દેહથી, તેજસ અને કાર્બન શરીરથી પણ ભિન્ન છે. ટોપરું, નાળિયેર, એનું ટોપો, એની છાલ અને કોપરા ઉપરની રાતપ, what do you say, the red part of the kernel, કોપરું white હોય પણ એની outer layer is reddish, અને the topu and the what do you say, છાલ, whatever, ત્રણેયથી ભિન્ન છો. ઔદારિક શરીરથી બી પ્રભુ કહે છે, તેજસ અને કાર્બનથી બી, અને રાગાદી ભાવથી પણ ટોપરું અલગ છે. કેટલો સુંદર વાત કરી. આમ એક એક લાઈન વાંચો તો તમે આમ દૂધપાક ખાધો હોય એવો લાગશે. પણ અવસરે પણ પરદ્રવ્યથી ભિન્ન છે, પ્રભાવથી ભિન્ન છે. વાસન અગ્નિથી તો ભિન્ન જ છે, ભલે અગ્નિની ઉપર હોય. વાસન અગ્નિ ઉપર હોય તો વાસન અગ્નિથી તો ભિન્ન જ છે જ, પણ અગ્નિના કારણે જે કે અગ્નિના વખતે જે તપેલું ગરમ થયું ને, એ ગરમીથી પણ તપેલું ભિન્ન છે. એટલે કર્મથી તો ભિન્ન છે, પણ કર્મજનિત રાગાદી ભાવોથી પણ ભિન્ન છે તું. આ આત્મવિદ્યા છે, પ્રભુએ આપી છે. આપણે તો હવે એક જ નિત્યક્રમ કરવાનો, ભેદ જ્ઞાન, બીજું કાંઈ નહીં. ધર્મ પૂર્તિ આ ઉપદેશ છે. એમાં બીજી કોઈ વાત નથી આવતી. મહોત્સવો કરજો એવી વાત નથી આવતી, તપસ્યા કરજો એવી વાત, બે જ્ઞાનની વાત આવી છે. શુભાશુભ એ પેલી કોપરાનું જે ઉપરનું રાતપ છે એ બી તું નથી. દેટ વ્હાઇટ થિંગ ઇઝ યુ, દેટ પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ સોલ, ધ પ્યોર કોન્શિયસનેસ, શુદ્ધ ચૈતન્યતા, એ તું છે. નિર્ણય કર, ગોલન કર, અભ્યાસ કર, બસ. આ સન્માર્ગ છે. પહેલાં બરાબર સમજી લે કઈ રીતે, નિર્ણય કર, પછી એ નિર્ણયને રિપીટ કર, અને પછી પ્રસંગે પ્રસંગે જાગૃતિ રાખ. બસ આટલો જ છે સન્માર્ગ. કેટલું ભેદ જ્ઞાનના નવા સંસ્કાર એટલા જોરદાર નાક કે મિથ્યાત્વ ઉપર જાણે હથોડો મારતો હોય એવું લાગે. આમ તને આમ ભાસવું જોઈએ કે આ મિથ્યાત્વ છે ને, આમ કરીને આ બે જ્ઞાનના હથોડા મારી મારીને આખું મિથ્યાત્વ તો તૂટી રહ્યું છે એવું તને ભાસવું જોઈએ. એવું તને ભાસવું જોઈએ કે તારું મિથ્યાત્વ મંદ થઈ રહ્યું છે. હવે ફટાક કરીને હે જીવ, આમ મૂર્ખતા નહીં કર. હવે બસ તેલ અને પાણી જેટલું ભિન્ન છે એટલું તને ભિન્ન ભાસવું જોઈએ. નાસ્તિથી શરૂ કર, અસ્થિતિ શરૂ નહીં કરતો. નાસ્તિથી શરૂ કર. હું ત્રિકર્મ રહિત છું.
હું શરીરરૂપી નો કર્મ, જ્ઞાનાવર્ણ્યાદિક દ્રવ્ય કર્મ, રાગાદિ ભાવ કર્મ એમ ત્રિકર્મથી રહિત છું. સંયોગ અને સંયોગી ભાવ બંનેથી હું રહિત છું. એમ નાસ્તી પેલી શરૂ કરતાં કરતાં હું શુદ્ધ જ્ઞાયક તત્વ છું. હું શુદ્ધ જ્ઞાયક. બહુ મજા છે, બહુ મજા. તલ્લીનતા અને જ્ઞાયકનું જોર એટલું તારા જીવનમાં વધવું જોઈએ. મહિમાપૂર્વક સ્વ સન્મુખતા થવી જોઈએ, મહિમાપૂર્વકની. આમ તારી વાત આવે ને રોમ રોમ ઉલ્લસિત થઈ જાય. આમ ઢોલ વાગે ને રજપૂત એની તલવાર કાઢે, અને જરાક કંઈક મ્યુઝિક વાગે ને બહેનો સીધા ગરબા લેવા બેસે. તું મુમુક્ષુ તરીકે આત્માની વાત આવે એટલે ગાંડો ઘેલો થઈ જાય. સંયોગોમાં તને ચેન પડવું ન જોઈએ ને આત્માની વાતમાં તારું ગાન પણ આવવું જોઈએ. જો કાર્ય સિદ્ધિ કરવી હોય તો આ વાત છે. આમ ઉપલક ઉપલક ચિંતન હવે ઊંડાણ વાળું થઈ રહ્યું છે એવું તને લાગવું જોઈએ. there is nothing like a criteria to check. there is no thermometer. you should feel કે આજ હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. તો એ તો 692ના પત્રમાં મંત્ર પ્રભુએ આપ્યો છે, આપણે કેટલી વખત ધૂન કરી હશે. પણ તમને હવે એવું લાગવું જોઈએ કે પેલું ઉપલક હતું ને આ સમથિંગ મચ ડીપર આઈ એમ ફિલિંગ. when I say આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કે something different and deeper I am experiencing. આ જ શબ્દો આવશે અને આ જ ઉપદેશ બી આવશે. You should be feeling something deeper now. Something deeper. હવે when I say you are a witness, you should be feeling આ ઉપલક ચિંતન ન ચાલતું, ઊંડાણ વાળું ચાલે. મારો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થઈ રહ્યો છે. આઈ ડોન્ટ નો, શબ્દ તો હું આ જ બોલી શકીશ, આનાથી વધારે કાંઈક છે જ ને એક્સપ્રેસ કરવા માટે. ધીસ ઇઝ ધ ફિલિંગ યુ હેવ ટુ એક્સપિરિયન્સ કે સમથિંગ મચ ડીપર, સમથિંગ મચ. આમ કોઈ પરની નથી જાય તો કે હવે બેન બહુ ઠરેલ થઈ ગઈ છે, હા પેલી રિયા બહુ ઠરેલ લાગે છે, હવે પહેલાં જેવી પેલી ભડભડ ભડભડ નથી, આમ ઠરેલ. એમ તને જોઈને કે આ સમાઈ ગયો છે. હવે એની આંખો જો, શેમાં હર્ષિત થાય છે, શેમાં આંસુ પાડે છે, ક્યારે એ સ્માઇલ આપી શકે છે, ક્યારે સ્માઇલ નથી. એને સત્પુરુષના દર્શન થાય ત્યારે એનું ગાન પણ જો, અને તાજમહાલ જુએ ત્યારે એનું બોર્ડમ જો, એનું બોર્ડમ જો. એમ કોઈને લાગવું જો. અંબાલાલને જોતાની સાથે લોકો પૂછતા તમને કોણ મળ્યા છે, કારણ કે તમે ઠરી ગયા છો. આ બધી 125 વર્ષ પહેલાની વાત છે, એટલે ઇટ્સ ક્વાઇટ હિસ્ટોરિકલ. અમે ઝાંસી જોયું તો અમને લાગ્યું કે આમ બસ ગઈકાલની ઘટના છે. એ હતી 1857ની ઘટના, પણ એટલું સરસ સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શો હતું કે અમને એમ લાગે કે આમ હમણાં ખૂબ શું વાલી આખો દિવસ આ જ જાપ કરતા હતા અમે. એવું ઉપરા ઉપરી 2-3 શો જોઈ લીધા તો બધા આમ તલવાર જ કાઢ્યા કરે જે બી સામે મળે, એવું શૌર્ય ઉત્પન્ન થતું. તો બસ આ ત્યારની જ વાત છે, એના પછીની વાત છે ને, પછીની વાત 1901ની વાત છે અંબાલાલના સમ્યક દર્શન. સો ઇફ આઈ એમ આસ્કિંગ યુ કે 1900ની સદીમાં મીન્સ ઇન 1900 કઈ મીઠાઈ તો તમે રિસર્ચ કરીને આપી શકો એટલું ઇઝી છે. એટલું નિકટ આ સમ્યક દર્શન અને શાહિક સંકિતની ઘટનાઓ બની છે. આ 2600 વર્ષ પહેલાંની વાત નથી ચાલતી. તો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થતો જાય છે. કાલને ક્ષેત્રની મર્યાદા જ હવે રહેતી નથી. 15 મિનિટની ભક્તિ કરવાની હતી પણ ભક્તિ ચાલુ જ રહે છે. આત્મ ભાવનાની એક માલા જપવાની હતી પણ હવે તો શાક સમરતા બી એ આવ્યા કરે છે. ક્ષેત્રની મર્યાદા નહીં, કાળની મર્યાદા નહીં, આ જ ગમે છે ને એના સિવાય કંઈ નહીં. પણ ઓફકોર્સ વિકલ્પમાં તો બહુ સ્થિરતા આવી છે. આત્માના વિચારમાં તો હવે બહુ ગમો થયો જ નહીં સ્થિરતા. આ તને મહેલના આંગણે લઈ આવશે, અંદર પ્રવેશ નહીં મળે. એમાં તો સજાતીય જ બનવું પડશે. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો ચિદાનંદ રૂપો. શું શિવો હમ શિવો હમ, હું નિર્વિકાર રૂપ છું, આ મારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ. તો આત્માનો વિચાર પણ નહીં ચાલે.
સાબુ લગાવો, સાબુ ધોઈ કાઢો. આત્મ વિચારો, ખૂબ સ્વાધ્યાય ને પરાવર્તના કરો, બ્લેન્ક થઈ જાઓ. અનલર્ન ધ લર્નિંગ. નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ. અતિન્દ્રિય આનંદ ને નિરાકુલ શાંતિનું વેદન. એટલી ગંભીરતા આવશે. સ્વયંભૂ રમન સમુદ્ર સૌથી ગંભીર સમુદ્ર કહેવાય. પેસિફિક ઓશન કરતા અનંત ગણો. પેસિફિક, વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ શાંત. એટલી બધું તોફાન નથી એમાં, એટલે પેસિફાઈંગ આપણે કહીએ એના પરથી પેસિફિક, કે એકદમ શાંત સમુદ્ર છે. એ તો મહા અશાંત છે સ્વયંભૂ રમન સમુદ્રની સામે. અને સ્વયંભૂ રમન સમુદ્ર એ અત્યંત ગંભીર સમુદ્ર, એના કરતા અનંત ગણી ગંભીરતા ભીતર આવે છે. સિરિયસ નથી કહેતો, શાંતતા આવી જાય. નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન વખતે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય જે નાચ કરે છે, જે નિર્મલતા થાય, એને પ્રભુએ શુદ્ધ સંકેત કીધું છે. નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન વખતે શ્રદ્ધા ગુણની જે નિર્મલ પર્યાય, તે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન, તે શુદ્ધ સંકેત. ઘડિયાળ જેવું કોને બનાવ્યું હશે? હવે ધ લાસ્ટ પ્રેરણાત્મક જે છે એ થોડું ટચ કરી લઉં છું, પછી વિસ્તારથી સેકન્ડ આત્મવિદ્યાનું કરીશું. તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઈચ્છતા કોઈ હોય તો કહેજો, કોઈને ઈચ્છા હોય તો. 5, 6, 8, 10, 11 બધાની જ ઈચ્છા છે. તે સન્માર્ગને ગવેષતા, ગવેષતા એટલે શોધવા, પામવા, પ્રતીત કરવા, શ્રદ્ધા કરવા ઈચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને. તમને બસ આ જોઈતું હોય ને તો તમે આત્માર્થી છો. પણ એમ કે મેં અંકુરમ દીક્ષા બી ન દે, અરે માય જાય અંકુરમ દીક્ષા. અને ઈચ્છા છે કે આ જ જોઈએ, સન્માર્ગની જ આરાધના કરવી છે. પેલો પરણમ વાલે કોળા નરકે જાય અને બીજમ ન લીધું હોય એને સમ્યક દર્શન પામીને જાય. આ કોઈ અહીંયા સિલેબસ જેવું કાંઈ છે નહીં. તારે માર્ગની જૂરના કેટલી છે. તો એને શું કરવાનું? એવા આત્માર્થી, એ સાંભળી લો. આ એવા આત્માર્થી જનને પરમ વિતરાગ સ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપ નૈષ્ટિક નિસ્પૃહ નિર્ગ્રંથ રૂપ ગુરુ, પરમ દયામૂલ ધર્મ વ્યવહાર અને પરમ શાંત રસ રહસ્ય વાક્યમય સત્શાસ્ત્ર. ખબર પડતી નથી શ્રીમદ દિગંબર છે કે શ્વેતાંબર. કારણ કે દેવ ગુરુ ને ધર્મ શ્વેતાંબર રામનાઈમાં દેવ ગુરુ ધર્મ બોલે, દિગંબર રામનાઈમાં દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ બોલે. દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ, અહીંયા દેવ ગુરુ ધર્મ શાસ્ત્ર ચારે ચીજો. આટલી અધ્યાત્મની વાત કરે તો બી ચતુરાઈ જુઓ. વાહ વાહ. દેવ ગુરુ ને શાસ્ત્ર, દેવ ગુરુ ધર્મ, એનું શરણ જે ઝંખે રહે, તે વિના તો આ આત્મવિદ્યા આત્મસાત થવી ઇમ્પોસિબલ તો હું નથી કહેતો, પણ બહુ દુર્લભ છે. દેવ ગુરુના શરણે આપણી વૃત્તિઓના ઠેકાના નથી રહેતા. તો આવા અવલંબન વિના ઇમ્પોસિબલ તો હું ન જ કહી શકું, પણ બહુ દુર્લભ છે. આ વાત સમજે છે. અને વિતરાગ દેવ નિર્ગ્રંથ ગુરુ જેઓ અનુભૂતિપૂર્વક પ્રરૂપના કરે છે, પ્રરૂપના સાથે પર્સનલ માર્ગદર્શન આપે છે અને માર્ગદર્શન પ્રમાણે વર્તવાની પ્રેરણા બી આપે. નાઉ આઈ ડોન્ટ નો વોટ વી હેવ ટુ ડુ. પ્રરૂપના બી અનુભૂતિપૂર્વકની પ્રરૂપના, નોટ રેડ. સો નેવર યુઝ ધ વર્ડ વેલ રેડ ફોર અ જ્ઞાની. રામકૃષ્ણ પરમહંસને શું કહેશો તમે, રમણ મહર્ષિને તમે શું કહેશો,
well read is the worst insult you can do of a gnani. So, અનુભૂતિપૂર્વક પ્રરૂપના તું જ્યાં છે ત્યાંથી મેઇન રોડ પર કેવી રીતે આવવાનું ને મેઇન રોડથી તારા ડેસ્ટિનેશન સુધી કેવી રીતે પહોંચવું એનું માર્ગદર્શન અને એ માર્ગદર્શન પ્રમાણે ચાલવાની પ્રેરણા. સો વન્ડરફુલ. તેમના સન્માર્ગના આધાર સ્તંભ છે ગુરુ. સન્માર્ગના જ કહું છું એટલે સન્માર્ગની આરાધનામાં તો ગુરુ આવવાના જ. સન્માર્ગનો જ આધાર સ્તંભ સદગુરુ છે. સદગુરુ જે દાન કરે છે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાન. કોઈ ભૂખ્યાને ભોજન દો, 5-6 કલાક રાહત, પછી પાછું એવો ને કોઈને સારા એવા પૈસા આપો, 5-7 વર્ષ સારા. કોઈને રાજ્ય આપી દો, એનો આખો ભવ સારો. પછી ભવો ભવના દુઃખ હરી લે. ભવો ભવના સોરી મિસ્ટેક જે ભવો ભવનો અંત લાવે એવું દાન એ માત્ર સદગુરુ છે. એટલે સદગુરુને સૌથી શ્રેષ્ઠ. તેમના પ્રત્યે પ્રેમ, શ્રદ્ધા, અર્પણતા, વેરી સિમ્પલ થિંગ્સ. And you will see your darshan more getting મંદ. And how will you realize your darshan more getting મંદ? તમને આત્મા વધારે ગમતો થઈ જાય મીન્સ તમને તમારું દર્શન મોહ મંદ થઈ રહ્યો છે. અને એ ત્યારે જ થશે જ્યારે સત્પુરુષ પર પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતાના ભાવ જાગશે. તમે અનિત્ય એકત્વ અશરણ બોલ્યા કરો, કશું થવાનું નથી. વૈરાગ્યની 12 ભાવના છે, તીર્થંકરો બી ભાવે છે. હું પણ ભાવું છું ને કપાવ દેવે પણ લખ્યું. બહુ ટ્રાય કરી જોયું બધું અનિત્ય ને બધું ભોગના અંતે જ અનિત્ય લાગે છે. ભોગ વખતે નથી લાગતું, પણ પ્રેમ કરી જુઓ કોઈ સત્ય. હાઉ ઇઝી, હાઉ એફર્ટલેસ, હાઉ એન્જોયેબલ ધ હોલ થિંગ ઇઝ. દર્શન મોહ મંદ એટલે આત્માની પ્રતીતિ અને પ્રીતિ વધે છે, રુચિ વધે છે. દર્શન મોહ બંધ, મેં મંદ કીધું, હવે બંધ કહું છું એટલે નાશ, આત્માની પ્રાપ્તિ. સિમ્પલ. જીનનું અવલંબન, સદગુરુનું અવલંબન નિજ તરફ જવા માટે. તમે કોઈ અરીસો જુઓ, પેલું નાનો હોય, આવો હોય, પ્રેમાર્પિત પેલા આટલા મોટા મોટા રાખતા હતા અરીસા, દાઢી બી કરવાનું ફાવે એટલે, અને તો આટલું પેલું રાઉન્ડ કર એ હોય, અથવા તમારા પેલામાં હોય. કોણ દર્પણ સામે જુએ છે? કોઈ નહીં. હું તો જોઉં છું. એટલે તમે થાકી ગયા હો તો ન પૂછું હું, એટલું સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. કોણ દર્પણ સામે જુએ છે? કોણ દર્પણ સામે દર્પણ માટે જુએ છે? અમે અમારી જાતને જોવી છે દર્પણમાં. બસ સદગુરુ એવું દર્પણ છે. સદગુરુને જુઓ, તમારી જાત દેખાય, તમારી પર્યાય બી દેખાય ને તમારું દ્રવ્ય બી દેખાય, તમારી ભૂલો બી પકડાય. અને એક American goes to a bar, asks for beer and asks for the cost. So the bartender says $20. Therefore, it's like just few months back I had come here and it was $2 beer matter. Why are you charging me $20? So now management is changed. Management has changed. $2 for beer. $6 is the tariff. $6 is for the fund for Ukraine conflict. $6 is for the federal debt. બહુ બધું દેવું છે ને, યુએસનું દેવું તો બધું ગજબનું છે. એટલે 666 and 2 for પેલાને પેલો ખરેખર આત્માર્થી જેવો હશે દારૂની દ્રષ્ટિએ, મીન્સ હી વોન્ટેડ. So okay, so he gave 20. પહેલાં અંદર મૂક્યું, રજિસ્ટરમાં જે કરવાનું તો કર્યું, and then he gave $2 back.
Okay, you said $20, right? So 20. Okay, yes, sir, we don't have beer. બિયરના તો $2 હતા ને, બાકી તો બધું टैक्स 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 है। संसार बार में जाओ, ₹2 के सुख के लिए $20 खर्चो, कसाई करो, कर्म बंद करो, और बाद में वो $2 भी वापस मिल जाता है क्योंकि सुख नहीं है। Bartender is saying that Sukh is waiting within, not outside. So this is exactly what a Sadguru does. Come, go within. નિકટ લાવશે એટલે તું સંસારથી દૂર થાય. અને literally when you said કે બસ this is you, I only want you and nothing in the world, go within. You are not going to get me. If you want me, I am inside. કારણ કે હું શુદ્ધાત્મા છું. શરીર રૂપે મેં મારી જાતને જોયો નથી તો તું પણ નહીં જો. એમ કરીને આખી રમત એ જે ગુલાટ છે, મને લાગે છે કે આખા મોક્ષ માર્ગમાં એ ગુલાટ ઇઝ સમથિંગ ટુ સેલિબ્રેટ. શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા જોઈશે. હું પ્રયત્ન કરીશ તો સફળ થઈશ જ, એ તારી શ્રદ્ધા. અને અસફળ થતો હોય ડ્યુરિંગ ફેલિયર્સ યુ ડોન્ટ સ્ટોપ, એ તારી નિષ્ઠા. That is શ્રદ્ધા, this is નિષ્ઠા. You know it, you need it. શ્રદ્ધા વિના માર્ગ શરૂ જ નહીં થાય, પણ નિષ્ઠા વિના માર્ગ પૂરો નહીં થાય. Means you are experiencing failures. પરાજયની ક્ષણે હજી વિજયની આશા છે. પરાજયની ક્ષણે when you just want to give up. So એક 18 પાપ સ્થાનક છે, and when you lose hope and give up, એ સૌથી કિંગ ઓફ પાપ છે. એટલે નેમી નોઝ દેટ કે કોઈક બી એવું પશ્ચાતાપ કરે એટલે કે મરી ગયો આને 100 વેશ્યાઓને એક સાથે ભોગવી. એને when he says કે I give up. No. શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા. પેલો એડિસન ખરો ને, તો એની પ્રયોગશાળામાં એક્સપેરિમેન્ટ કરે. એક યુવકને થયું કે એની સાથે જોડાવ, થોડો એક્સપિરિયન્સ મળે. ઇન્ટર્નશિપ. તો એને એ જોડાયો. 18 કલાક કામ કરાવે, એક્સપેરિમેન્ટ કરે, ત્યાં જ રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, સોવાનું, એટલું ગયેલો હતો. કાંઈ જે કરવાનું હતું એમાં સફળતા જ નહીં મળે. 3 મહિના 18 hours a day. 3 મહિના પછી પેલા યુવકને થયું કે આઈ થિંક આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ લીવ ઇટ. એટલે નીચે જોઈને કહે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ લીવ નાઉ બિકોઝ વી આર નોટ અચીવિંગ સક્સેસ, સો આઈ વોન્ટ ટુ લીવ. એન્ડ પેલો કે પણ મારી સામે તો જો. તો કે સામે તો જોવાનો જ નથી, આ આંખનો જ પ્રોબ્લેમ છે. તમારી આંખમાં જોઈએ છે ને પાછો ઉત્સાહ આવી જાય છે. એટલે when you want to give up, sit down, don't look at him. પાછી ખુમારી આવી જાય છે કે ના લાવ એકવાર હજી ટ્રાય કરીએ. એટલે કે હું સામે તો જોવાનો જ નથી. આ સામું જોઈને 3 મહિના ખેંચાયું બધું, મેં તો ક્યારનો છોડી દીધો. તો કે તને સિમ્પલ મેથ્સ નથી આવડતું? તો કે આમાં મેથ્સનું શું? તો કે ટુ બી સક્સેસફુલ, ટુ ઇન્વેન્ટ સમથિંગ, 300 માર્ગ હોય, એમાંથી એક જ સાચો માર્ગ છે અને 299 ખોટો છે. એક સાચો છે અને 299 ખોટો છે. આપણે 200 એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા અને ખોટો માર્ગ શોધી લીધો. હવે સાચાની કેટલી નિકટ છે. પેલાને મેથ્સ બી નહીં સમજાયું, લોજિક બી નહીં સમજાયું, પણ ટકી ગયો. હિમાલયને ઓગાળી શકે તમારી શ્રદ્ધા. હિમાલયને ઓગાળી શકે. અને અહીંયા સન્માર્ગ માટે પ્રભુએ કીધું આવો દેવ, આવો ગુરુ, આવો ધર્મ અને આવો શાસ્ત્ર, એની આરાધના કર. તો સન્માર્ગની ઉપાસના કરશે તો દુઃખનો આત્યંતિક નાશ અને અવ્યા બાદ સુખની પ્રાપ્તિ. આ કાર્ય થાય.
પ્રમાદ છોડ 10માં 10 કમે હું શું કહી શકું. બહુ ટાઈમ તે એક ઇન્દ્રિયમાં કાઢ્યો, બહુ ટાઈમ બે ઇન્દ્રિય. આખી તારી સ્ટોરી કહેવાનો મારી પાસે ટાઈમ નથી, પણ કહું તો તું જ રડે એટલો તું ભમ્યો છે. નસા જાય નસા જોની એમ કે છે. એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોની નથી, એવી કોઈ જગ્યા સંસારમાં નથી જ્યાં તું અનંતી વાર જન્મ્યો મર્યો છે. એટલે કશે બી જઈએ ને એમ થાય કે અરે આ કીચડમાં આ જીવ કેટલો ભમ્યો હશે. ક્યાં એને દેવ ગુરુ સેવા સાધના સત્સંગ કાંઈ ભાન વિના સુખની પાછળ ભટક્યો છે. કેટલું ભમતા 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 રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય બહુ મળ્યો છે. કેટલું દુઃખ સહન કરી આપે છે, કેટલું દુઃખ સહન કરી આપે. અનંતી વાર નરકે, પહેલી નરક, બીજી નરક, 7મી નરક, કેટલું દુઃખ. પછી રત્ન ચિંતામણી. અને જે મેં દુબઈમાં કીધેલું કે ક્યાં કીધેલું નેમું કશે કોઈ વિડીયોમાં હમણાં હતું કે મોતી, હા મોતી પેલા બેન, હા સાયલાવાલા બેનને ત્યાં મેં કીધું મોતી હાથમાં હોય અને જહાજમાં જતા હોય, વી આર ઇન ધ મિડલ ઓફ ધી ઓશન, અને જો સંભાળો નહીં ને મોતી દરિયામાં પડી ગયું. હવે દરિયામાં પડી ગયેલું પાછું કેવી રીતે જડશે? You will pine for being you again and again, but you will not become this. You will not get this Manusya Bhav, this Satpurusha Yog, this Sharan, this Satsang, this Seva. You will pine કે ચલો મને ઊંચું નહીં મળે તો વાંધો નહીં, I want to be Rishabh again and live a nice life, but you won't get that chance. Maybe this is your last chance. એક હીરા પારખું હતું, 84 years old. 84 years old હીરા પારખું. એ હીરાને પારખી અને એની સરખી કિંમત કરી શકે. રાજા પાસે બહુ બધા હીરા હતા. રાજાએ હીરા બતાવ્યા અને બરાબર એને એક એક હીરામાંથી એની કિંમતને બધું કરી શકે. રાજા બહુ ખુશ. અને દિવાનજી બેઠા હતા. દિવાનજી શું બક્ષિસ આપી એને કહો, હાઉ ડુ આઈ રિવોર્ડ હિમ? દીવાને કીધું કે 7 કોડા મારો એને, 7 કોડા મારો. કે આઈ એપ્રિશિએટ હિમ, આઈ વોન્ટ ટુ રિવોર્ડ હિમ. વાય આર યુ સેઇંગ સો? કે કોડા માર. તો કે 84 વર્ષનો થયો તો બી જડ હીરામાં એને રસ પડે છે, હજી ચૈતન્યની લગ્ની લાગી નથી. કોડા મારો એને. See, you cannot come to me and say that I am 60 up and I am still active in business. Don't tell me it's the worst thing you can do to yourself. તને રુચિ નથી, તને નિવૃત્તિ લેવી નથી, તારે ઊંડી આત્મ સાધના કરવી નથી, નવું નવું ખોલ્યા જ કરવું છે, અને આમનો આમ એક દિવસ ઉપડી જશે ઊંઘમાં જ. એટલે કે એને 7 કોડા મારો. પણ પેલો બી હલુકર્મી જીવ હશે. તો કે દિવાનજી જે કહે છે વાત સાચી. મેં આત્માને ઓળખ્યો નહીં, મેં આત્માની પરખ કરી નહીં, હજી જળની જ એ માથાકૂટમાં પડ્યું. મને મારો અને હવે હું જાગ્યો. 84 વર્ષે હું જાગ્યો. કસ્તુરી તારી નાભીમાં છે, ખબર નથી ને બહાર ભટક્યા કરે છે. ખાલી ભટકતી વખતે ખાલી એ હરણને યાદ કરજે કે એની ડ્યુટીમાં છે કસ્તુરી, એની નાભીમાં છે, અને કેવો મૂરખની જેમ બમ જાવા મારે છે. અને ખાલી પોતાને એ રીતે વિચારજે કે સુખ મારામાં છે અને હું બહાર કલ્પના કરું છું. કલ્પના કરું છું એટલું નહીં, એના ભોગ માટે મહેનત કરું છું, એના ભોગ ભોગવું છું, ખાલીનો ખાલી રહું છું ને છતાં દિશા બદલતો નથી. હા, એક વાણિયો હતો, એને સાધર્મિક ભક્તિ, ઘરે જમવા બોલાવ્યા, બાર બોર્ડ માર્યું, આજે વાણિયા જમશે, કાલે બારોટ. જુદી જુદી જ્ઞાતિ એ તો કે આજે જમશે અને કાલે, એટલે બધા જે બારોટ આવ્યા તે બધા પાછા ગયા કે આપણે કાલે જમશો, આજે વાણિયાઓનો ચાન્સ. નેક્સ્ટ ડે આવ્યા કે આજે બારોટનું, તો કે બોર્ડનું અંચાતું નથી. વાણિયાની કાલ
આવે નહીં અને બારોટ કદી જમે નહીં, એમ તારી કાલ આવતી જ નથી. તારી કાલ ક્યારેય આજ થતી જ નથી. એટલે પ્રભુએ અંતેમાં ભાવ પાહુડની 8મી ગાથા ટાંકીને કીધી કે અરે મને દેખાય તે કેટલા નરકમાં, તિર્યંશમાં, માઠી મનુષ્ય ગતિ, દેવગતિમાં કેટલા દુઃખ ભોગવ્યા, અને અત્યારના જે ઉત્તમ યોગ છે, આર્ય દેશ, ઉત્તમ કુલ, ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, મન પણ અવિક્ષેપ, આર્થિક રીતે બી બધું ઇટ્સ સો સબ્જેક્ટિવ, અને એમાં જીન શાસન, સદગુરુનો યોગ, શ્રવણનો યોગ, સેવાનો યોગ, એ આવો મોંઘો અવસર તો ચૂકાય જ નહીં. એક પંડિતને ચિંતામણી રત્ન મળ્યો અને એટલો ખુશ થઈ ગયો. ખાલી હવે તો ચિંતવવાનું, તો એ વિચારતો કે હું શું ચિંતું, ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ એક તો અમેરિકાની માંગી લો, ચિંતામણી રત્ન જ છે, તો બીજું શું, પલંગ માંગવું, ભોજન માંગવું, આ માંગવું. હજી તો વિચાર કરતો હતો. જો થોડા કાગડાઓ આવીને આમ એની ઉપર બેસતા હતા ને હેરાન કરતા, એને એટલું ગુસ્સો આવ્યો, એને ચિંતામણી રત્ન ફેંક્યો, ગયો. એક થોડી વિષયની ખાજ આવે છે, ભોગની ખાજ આવે છે, અને તું ચિંતામણી રત્ન ફેંકી દે છે. મૂરખ છે તું. એ ખાજ આવે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ એ ખાજ માટે આ ચિંતામણી રત્ન ફેંકી દેવો, that I don't understand. ખાજ આવે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ક્રોઝ આર ડિસ્ટર્બિંગ યુ, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. લક્ષ્મી અધિકાર પ્રતિષ્ઠાની લાલસા તને હજી ખાજ એ કર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ યુ કાન્ટ વેસ્ટ ચિંતામણી રત્ન. ઇધર યુ ફાઇન્ડ અ કાંકરા ફોર ઇટ, કે એક મારો તિર્યંશનો ભવ છે ત્યારે તું આવજે, તારે ભોગ ભોગવ્યા કરીશું, હમણાં મને યોગ સાધવા દે. કાંકરો શોધ, પણ રત્ન તો ન ફેંક. ધર્મ પૂર્તિ પ્રભુ આ લખે છે, કેવી ધારા ચાલતી હશે, કેટલું તત્વદ્રષ્ટિ, પછી કેટલું એક મા પ્રેમ કરે એવી રીતે પ્રેમથી દીકરા લઈ લે, દીકરા થોડું ખાઈ લે, દીકરા એક કોલિયું ખાઈ લે, એટલા પ્રેમથી કહે છે કે તો આ ઉત્તમ યોગ બગડે નહીં, વીજળીના ચમકારે મોતી પરોવી લે. તારે શું કરવું છે? ભવ વધારવા છે, ભવ ઘટાડવા છે, કે ભવનો અંત લાવવો છે? તારી વૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ ભવ વધારવા જેવી છે. પણ જાગૃત થશે. અહીંયા પ્રભુ ધર્મપૂર લખ્યું છે, મને બહુ ગમે છે. બસ સદગુરુની આજ્ઞા, સદગુરુની આજ્ઞાથી સ્વરૂપ લક્ષ્ય, સ્વરૂપ સદગુરુની આજ્ઞા ઉપાસી, સ્વરૂપનો લક્ષ્ય કરી પોતાના અંતરમાં ધર્મનું પૂર લાવી, પૂર, અને ત્વરાથી શીઘ્રતાથી સૌ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે, એવી મંગલ ભાવના સાથે આજનો સ્વાધ્યાય પૂરો કરે. સુખી છું હું એમ દેખાડવાની કુટેવ અજ્ઞાની જીવની, નથી વિકાર સામે દ્રષ્ટિ, સતત સંયોગ સામે દ્રષ્ટિ, સંસારમાં રહેવાની વ્યવસ્થા એ પુણ્ય છે, એ ધર્મ નથી. જ્ઞાયક વિતરાગ ભાવ ધર્મ છે. વિકાર મારો અંતરદાહ છે, દોષો પ્રત્યે હું સજાગ થાઉં. પૈસા સંબંધ સ્વાસ્થ્ય નહીં, આત્મજ્ઞાન વગર ક્યાંથી સુખી થાઉં. સ્વભાવના જોરે પર તુચ્છ અને ભિન્ન દેખાય જ્ઞાનીને, સ્વમહિમાવંત દેખાય અને તેમાં સ્થિર રહે સ્વરૂપના જોરે. પર્યાય પર દ્રષ્ટિ જો જાય તો પંચ પરમેષ્ટિની પર્યાય પર, બાકી દ્રષ્ટિ સદા દ્રવ્ય ઉપર. અશાતાના ઉદયે વધુ
तीव्र चैतन्यनु अवलंबन देखाड़वाना दात कर्मोदय चाववाना चैतन्य परिणीति त्रिकर्म थी हूँ सदा भिन्न सद्गुरुवर प्रेमे समझावे मने ए निर्णय करूं घोलन करूं प्रसंगे प्रसंगे हूँ जागृत रहूं मिथ्यात्व पर भेद ज्ञान रूपी हथौड़ा मारूं मिथ्यात्व ने मंद करूं सन्मार्ग निज आराधना करूं अनुभूति पूर्वक नि प्ररूपणा मार्ग दर्शक अने प्रेरणा दाता छो मारा भवो भवनो अंत लावनार सद्गुरु भगवन तुझने कोटि प्रणाम श्रद्धा निष्ठा थी मार्गे चालू हाथे माथे साहिब आप छो हाथे माथे साथे साहिब आप छो चरणं कल्याण कारणं श्री गुरु चरणं मोक्ष मार्गदायकं श्री गुरु चरणं भव भयहरणं भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं भवरोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसम भवबंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवन भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं कृपामयी निजानंदी प्रेम मूर्तिने नमन क्लेशहारि मोहहारि श्री गुरु अनुग्रहं कर्म शत्रुथी बचावे केवल करुणामयं कैवल्य बीजदाता सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं शिष्यनो भरम हरे श्री गुरु तेज सूर्यसम पाप ताप शांत करे गुरु सौम्य चंद्रसम मुक्ति अभिलाष सींचे गुरु कृपा मेघसम भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना दीं दीं तनना जीतवाने मान आदि राम बाण गुरु शरण जीव बने शिव सेवी पावन गुरु शरण जन्म मरण सर्व दुख अंत करे गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं युगे सतयुग लावे गुरु वचनम सतदेव सतधर्म सत्स्वरूप दर्शनम क्षण भंगुर दुनिया मा स्थिर गुरु चरणम असन संसार मा सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम गुरु भक्ति मंगलम गुरु युक्ति
मंगलम गुरु बोध मंगलम गुरु सेवा मंगलम गुरु आज्ञा मंगलम गुरु अंग मंगलम गुरु संग मंगलम गुरु वचन मंगलम गुरु नयन मंगलम गुरु रीत मंगलम गुरु प्रीत मंगलम गुरु दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम 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 सर्वस्व मंगलम भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु। बोले श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओ कठपुतळा रे काठीना जी मिली रे मेली माटीना जी कठपुतळा रे काठीना जी मिली रे मेली माटीना जी फूला रे पड्या आवी रे चढ़िया क्या भी चढ़िया भूला रे पड़ा आवी रे चढ़िया क्या भी चढ़िया मन सद्गुरु मड़ा मन सद्गुरु मड़ा मन सद्गुरु मड़ा मन सद्गुरु मड़ा साचा गुरु मळ्या मन सद्गुरु मळ्या परम कृपाळू मळ्या मन सद्गुरु मळ्या मारा तो जाणे के आखुल्या मारा तो जाणे के आखुल्या मन सद्गुरु